अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। മനസായിട്ടുള്ളോർത്തുനേ మనసాయటులోతునే నా మనవిని చేకొనవే మనసాయటులోతునే దినకర కులభూషణుని దినకర కుల భూషణుని దీనుడవై భజన చేసి దినము గడుపుమనిన నీవు వినవదేల గుణవిహీన మనసాయటులో తునే కలిలో రాజస తామస గుణములు కలవారి చెలిమి కలసి మెలసి తిరుగుచు మరి కాలము గడపకనే సులభముగా కడతేరను సూచనలను తెలియజేయు ఇలను త్యాగరాజు మాట వినవదేల గుణవిహీన మనసాయటులో తునే very good evening to everyone. Welcome to our continued session, the series on Manusu Marmamu. I thought before others join, we can as well have a nice kriti of Tyagaraja Swami on Manasu. So I would share my screen right now and then get back the presentation for the day, and then we can resume our discussion. Request one of you, Srinivas Garu, are you able to see the movement of the screen? Yes, sir. It's fine. No, after one. And also, sir, can you please make a co-host just in case if somebody turns on the mic? Certainly. Sorry, completely forgot about it. I need to stop sharing for that, right? No need, sir. Just again, it's my name. Right, absolutely. Right, sir. Thank you. Thank you. So now, I'd like to probably start the day today with a little bit of a review of what we have seen yesterday.
The picture there, in Telugu we use a term called Simhavalokanam, which actually stands for a lion that usually keeps moving. And then after it goes probably 10 steps or 20 steps, lion has the habit of standing there and then looking back. God knows why. Perhaps it wants to just check out who's following it. But that the word Simhavalokanam has come up that way, which talks about looking back at that what we have already covered, the ground that we have covered. So that's the key thing. And what we have seen yesterday, I'm just putting out the top 5 points. So there could be a lot more. Don't search outside for peace and happiness. The thorn that pierces and then that which removes, both of them is the mind. The same mind is responsible for bondage and liberation. We can make mind like a crystal rosary, wherein the thread that is tying up all the beads of the rosary can be seen from within. And the world is an illusion created by our senses, is what actually are some of the aspects that we have seen yesterday. So let's then move on to what we have for the day in chapter 2. స్వామి అంటారండి, మొట్టమొదటి ఒక పద్యంతో స్వామి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి స్వామి చెప్పిన పద్యం ఏంటంటే, ఈరోజు చెడ్డ పని చేసి మంచిని చెందబోరు, మంచి పని చేసి కీడును కాంచబోరు. మన యాక్షన్స్ actually are deciding what kind of effects, because everything in this world is a cause and effect. It has to be a cause and effect. This is the immutable law of karma, which cannot be changed. In fact, if we are seeing something today as a present moment, it is always a function of the past. And then the way we are leading the present is going to be the function for future. Therefore, every present is a function of the past. And therefore, it's like a past being relived. అంటే ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు మనం చూసేది ఒక ఎఫెక్ట్, ఆ ఎఫెక్ట్ కి ముందర ఒక కాజ్ ఉంది అని మనకి తెలుసు. ఇది సైంటిఫిక్, ఇది లా ఆఫ్ కర్మ. కాబట్టి ఇప్పుడు చెడ్డ పని చేస్తే మంచిని చెందబోరు, ఫ్యూచర్ లో మంచి జరుగుతుంది అనుకోవడం చాలా మూర్ఖత్వం. అలాగని మంచి అంటే ఎవరికీ తెలియదు కదా నేనేం చేసినా అని అనుకుని మనం చెడు చేస్తూ ఉంటాము. ఆలోచనలలో చెడు ఉంటుంది. అది మనకే, అంటే చెడు ఆలోచన చేస్తే బయట నుంచి ఏదో జరుగుతుంది, ఎవరో ఒకడు చిత్రగుప్తుడో చిట్టా రాస్తున్నాడని కాదండి. చెడు ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రతి ఆలోచన కూడా ఒక లిటిల్ పీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ వల్ల అది ఇప్పుడు చేస్తున్న ఆలోచన మరలా అదే ఆలోచనకి లీడ్ చేయకుండా ఉంటుందని ఏమిటి, ఇలా అప్పుడప్పుడు చేసే ఈ చెడు నెగిటివ్ థాట్స్ అన్ని కూడా కలిపి నెగిటివిటీ పెంచుతూ ఉంటాయి మనలో. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఒకసారి నెగిటివ్ థాట్ చేసినప్పుడు అది మళ్ళీ రాకపోదు ఇంకోసారి, కానీ ఆ ప్రెసెంట్ అయినప్పుడు మనకి ఆ ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే దాన్ని డిస్కార్డ్ చేసేస్తామో మనము, వీఆర్ ఏబుల్ టు సే నో టు ఇట్. దట్ ఈస్ వెన్ ద ఫోర్స్ కెన్ బి వీకెండ్ అండ్ దెన్ పర్హాప్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ పాజిటివిటీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. బట్ వెన్ నెగిటివిటీ ప్రెసెంట్స్, ఇఫ్ వీ యాడ్ మోర్ నెగిటివ్ టు దాట్, how can we expect the future to be just positive? It's just not possible. కాబట్టి చెడ్డ పని చేసి మంచిని చెందబోరు, మంచి పని చేసి కీడును కాంచబోరు. ఒకవేళ అట్లాగే మంచి చేసినప్పుడు there is no way that you're going to go on helping somebody. How can you possibly have a situation where you'll become helpless? It's just not possible. నిమ్మమును నాటి చూతఫలంబు గనున, చూతఫలము అంటే మామిడి మొక్క అండి, మామిడి పండు కనబడుతుంది. నిమ్మ నాటితే, లెమన్ నాటినప్పుడు మామిడి పండు బయటకు వస్తుంది ఆ చెట్టుకి. అట్లాగే మామిడి పండు కనుక నాటితే నిమ్మ పండు వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద లా ఆఫ్ నేచర్. స్వామి తీయగలరు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. కానీ స్వామి మన ఆ విధంగా మన కర్మల్లో ఆయన జోక్యం కలిగి చేసుకోరు, ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ ద గేమ్. సో అల్టిమేట్లీ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ, we reap what we sow. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. We all reap what we sow. But the question is not that. The question is, what are you sowing? ఎందుకంటే ఏం వేస్తే ఏం నాటితే అది బయటకు వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాను నేను అంటే, ఐ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ సోయింగ్. ఏది నాకు కావాలో అది ముందరే ఊహించుకుని, ఒక రైతు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన 4 నెలల తర్వాత ఒక పిక్చర్ ఆయన మైండ్ లో ఏంటంటే, నేను ఇట్లా ధాన్యం అంతా ఇంత చక్కగా పండితే ఆ ధాన్యాన్ని కోసి నేను ఆ ధాన్యాన్ని అమ్మి ఇలా ఆనందంగా ఉంటాను అని ఒక భావన చేసుకోవడము, లేకపోతే ఇంతమందికి భోజనం పెట్టి నేను వాళ్ళని ఆనందపరుస్తాను భావన చేసుకోవడము, దీని విజన్ అంటారు. ఈ విజన్ ఉంటేనే 4 నెలల తర్వాత ఇట్లా చేస్తాను అని విజన్ ఉంటేనే 4 నెలల ముందర ఆయన ధాన్యం నాటుతాడు, వరి నాటుతాడు. కాకపోతే ఒకవేళ గనక అక్కడ ఏమొస్తుందో ఊహించకుండా ఏదో ఒకటి వేస్తూ వెళ్ళొచ్చాడు మెకానికల్ గా, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ విజనరీ వర్క్ అనమాట. విజనరీ వర్క్ చేసినప్పుడు కర్మయోగం అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ వి సోయింగ్ టుడే అనేది పాయింట్. సో ఇక్కడ స్వామి స్టార్ట్స్ ఆఫ్ విత్ ఎ ఫ్యూ బ్యూటిఫుల్ థాట్స్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ స్వామి ఏమంటారంటే, మైండ్ హ్యాస్ నో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్, ప్రిటీ మచ్ లైక్ లిక్విడ్ అండి.
లిక్విడ్ దట్ ఈస్ లిక్విడ్ టేక్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎనీ కంటైనర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ పోర్డ్. నీళ్లు గ్లాస్ లో పోస్తే గ్లాస్ షేప్ వస్తుందండి, ఒకవేళ గిన్నెలో పోస్తే గిన్నె షేప్ వస్తుంది. ఇది ఆబ్వియస్, మనందరికీ తెలిసిన మాటే. కాబట్టి లిక్విడ్ ఏ విధంగా ఆ విధంగా ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏదైనా లిక్విడ్ అంటే ఫ్లూయిడ్ ఏదైనా కూడా ఆ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా మనస్సు కూడా దేని ఫామ్. కాబట్టి మంచి తలపు మంచి భావన అన్న ఒక గిన్నెలో పోసామనుకోండి అది మంచిగానే ఉంటుంది మైండ్ బిహేవియర్. చెడు భావన చెడు సాన్నిధ్యం అన్న దాంట్లో పెట్టామనుకోండి చెడుగానే ఉంటుంది. కాబట్టి మైండ్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దాట్. అది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ సారో. రెండు, మైండ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. మన దుఃఖానికి మన సుఖానికి రెండింటికి కూడా మనస్సే కారణం. తర్వాత వాట్ ఈజ్ లైఫ్ మనం చూసుకుంటే అండి, రెస్పాన్సిబుల్ హ్యాపీనెస్ సారో అన్నప్పుడు అక్కడ వదిలేస్తే మనకి కుదరదు. కానీ మనము విధంగా చూడాలండి. సైన్ వేవ్ అంటాను దీన్ని, మనం చూస్తున్న దాన్ని మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ సైన్ వేవ్. ఈ సైన్ వేవ్ అంటారండి అంటే ఒక హాఫ్ సైకిల్ ఏమో ఇట్లా పైకి ఉండి ఇంకో హాఫ్ సైకిల్ ఇట్లా యాక్సిస్ కి కిందకు ఉండి నెగిటివ్ సైకిల్, ఒక పాజిటివ్ సైకిల్ ఇట్లా ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటే దీన్ని సైన్ వేవ్ అంటారండి. అయితే మనందరి లైఫ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, దాని పక్కన నెగిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ నెగిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి కొంతమంది లైఫ్ చూస్తూ ఉంటే అనిపిస్తుందండి, మరి అంటారండి ఇది ఎక్కడుందండి వాళ్ళకి, ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అన్ని పాజిటివే ఉన్నట్టున్నాయండి వాళ్ళ లైఫ్ లో అని మనం అంటాం. వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగితే చెప్తారండి వాళ్ళు నెగిటివిటీ అని వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. నీవే కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఒక రాత్రి పగలు ఏ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయో, ఒక అల బయటకు వచ్చినప్పుడు సముద్రంలోంచి మరలా వెనకాలకి వెళ్ళిన తర్వాతే ఎట్లా బయటకు వస్తుందో ఆ విధంగా ముందరికి రావడము వెనకాలకి వెళ్ళడం ఒక పెండ్యులం లాగా స్వింగింగ్ ఉంటుంది. ఈ పెండ్యులం స్వింగింగే ఈ మైండ్ విధానం అండి. ఏ విధంగా మైండ్ మూవ్ అవుతుంది మనకు అనేది పెండ్యులం స్వింగింగ్. కాబట్టి హ్యాపీనెస్, ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంటే ష్యూర్ ఉండొచ్చు, యూ కెన్ బి ష్యూర్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్. ఏంటంటే అండి ఈ బంప్స్ అండ్ జంప్స్ అంటారు స్వామి. బంప్స్ అండ్ జంప్స్ నుంచి వాటికి అద్దరకుండా చెదరకుండా ఉండేవాడు స్థితప్రజ్ఞుడు తప్ప వాళ్ళ లైఫ్ లో కూడా లేవని కాదండి. అందరి లైఫ్ లో ఎంతో కొంత ఉన్నవి. ఇది స్వామి చెప్పింది. గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఈ విధంగానే. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి మంచి చెడు ఒక త్రాసులో వేసి చూసినట్టు చూస్తాం మనం. మనకి ఎప్పుడంటే ఏంటంటే మంచి చాలా గొప్పది, మంచి ఎప్పుడు గెలవాలి కదా అని మనకు ఒకటి ఉంటుంది. మంచి అంటే లైక్, చెడు అంటే డిస్లైక్ అనుకోండి. మనకి ఆ విధంగా ఇప్పుడు మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ విధంగా చెప్పుకోవాలి. మంచి అంటే లైక్స్, చెడు అంటే డిస్లైక్ అంటే. కాకపోతే మనం ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, మనకు అందరూ ఎప్పుడూ మంచిగానే అనుకోవాలి. అనుకునేసరికి ఏమవుతుందండి, ఈ సైకిల్ ఎట్లా ఫాలో అవుతుంది, ఫాలో కాలేదు. ఇది ఎప్పుడు పాసిబులా? ఎవరిని, రాముడు, ఒక మహాత్మా గాంధీ అందరినీ ఎప్పుడున్నా మంచి అనుకున్నారా అండి? ఇది పాసిబులా? కాబట్టి ఇది ఎట్లా ఉందో హ్యాపీనెస్ సారో, మంచి చెడు కూడా అలాగే ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి జీవితాలు. గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. పాజిటివ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ అండి. ఎప్పుడు కూడా పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం ఆలోచించేది నెగిటివ్ అవుతుందండి తప్పకుండా. కానీ వేరే వాళ్ళని హర్ట్ చేయకూడదు, వేరే వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేయాలి, వాళ్ళని బాధ పెట్టకుండా ఉండాలని చేసే భావన ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. ఇది యాటిట్యూడ్స్ బట్టి ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో దాన్నే కొంచెము ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్, గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మాటలు అనుకోండి. అయితే ఈ యాటిట్యూడ్ అంటే మన లోపల ఉన్న విషయం, మన మనస్తత్వం ఎలా ఉందో ఆ తత్వం ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది? మన ఆలోచన. ప్రతి ఆలోచన డిసైడ్ చేస్తుంది. సురులకి అసురులకి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? సురులు అంటే దేవతలు అని మనం అన్నాం, అసురులు అంటే రాక్షసులు అన్నాం. అంటే రాక్షసులు అంటే కొమ్ములు ఉంటాయని, దేవతలు అంటే తల ఇంకేవో రెక్కలు ఉంటాయని ఈ విధంగా భావించడం అది చాలా చైల్డిష్నెస్ అండి. అది కాదు ఒక భావన. ఏంటంటే సురులు అసురులు అంటే ఈ రెండు భావాలు. అది మన మనస్సులోనే జరుగుతున్న క్షీరసాగర మదనం. ఒకవైపు సురులు పట్టుకున్నారు దేవతలు, ఒకవైపు అసురులు పట్టుకున్నారు రాక్షసులు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆ క్షీరసాగర మదనంలో ఆ కాలము అన్న సర్పాన్ని, వాసుకి అంటే కాలము అన్న సర్పాన్ని పట్టుకుని అటు ఇటు మదనం. అంటే జీవితాంతము ఆ మందర పర్వతము, మందరము అనే ఒక మనస్సుని మదనం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇటు చెడు ఆలోచనలు, అటు మంచి ఆలోచనలు, చెడు ఆలోచనలు, అటు మంచి ఆలోచనలు. ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి, ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి. ఈ మదనం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్టేజ్ లో మానవుడు తట్టుకోలేకపోతాడండి. తట్టుకోలేకపోయే మనస్సు క్రాష్ అయిపోతుంది. క్రాష్ అయిపోయే టైంలో మళ్ళీ ప్రార్థిస్తే, అయ్యా మాకు అమృతత్వం కోసం మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము, అమృతం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాము ఈ జీవితంలో, ఈ విధంగా మా మనస్సు వల్ల మేము ఉండలేకపోతున్నాము, కాబట్టి మీరే మమ్మల్ని తప్పకుండా రక్షించాలి స్వామి అని మనం వేడుకున్నప్పుడు స్వామి కూర్మావతారం ఎత్తి ఆయన మందర పర్వతం కిందకు వచ్చి నిలుపుతాడండి. ఎంత గొప్పగా ఉంది చూడండి. కూర్మం అంటే ఏంటండి? కూర్మము అంటే ఒక షెల్ ఉండి, ఆ షెల్ అది కాకుండా దానికి 6 అంగాలు ఉన్నాయండి. ఒక తల,
ఒక తోక 4 కాళ్ళు, ఇది కూర్మం. మన టార్టాయిస్ కూర్మం. 6 అంగాలు ఉన్నాయి దానికి. ఒక తల, ఒక తోక, 4. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఏదన్నా డేంజర్ రాగానే ఏం చేస్తుందండి కూర్మము? లోపలికి తీసేసుకుంటుంది అన్నంగాలు. అప్పుడు ఇంకా ఎంత సేఫ్ అండి అది? దానిపైన ఏం వేసినా ఏం కాదు దానికి, ఆ షెల్. అంత గొప్ప విషయం ఉంది. అందుకనే 2వ అధ్యాయంలో యదా సంహరతే ఛాయం కూర్మోంగానీవ సర్వసః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్దేశు తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత అని స్థితప్రజ్ఞుడి లక్షణాల గురించి చెప్పడం అయిందండి. అంటే ఏ విధంగా ఒక కూర్మము ఒక డేంజర్ అంటూ రాగానే తన లోపలికి తన అన్ని ఇంద్రియాలను లాగేసుకుంటుందో, ఆ ఇంద్రియాల తత్వం అంటే పంచేంద్రియాలు అనుకోండి, 4 కాళ్ళు, ఒక తోక, ఈ పంచేంద్రియాలు లాంటిది, ఆ తల మనస్సు లాంటిది, లోపల ఇంద్రియం అన్నమాట. ఈ 6 గనక లోపలికి లాక్కోవడం జరిగితే అట్లా చేస్తాట స్థితప్రజ్ఞుడు అనేవాడు. అలా లోపలికి అంటే డేంజర్ అంటే బయట సెన్స్ విషయాల వల్ల, అంటే ఇంద్రియాలకి గోచరించే విషయాలు ఏమన్నా వస్తే ఆ విషయ వస్తువులు వెంటనే లోపలికి లాగేసుకుంటాట ఆయన. అదే చెప్పండి. ఎనీవే టార్టాయిస్ అందువల్ల ఏంటంటే, రే మీకు గనక ఒకవేళ మనస్సుని స్థిరంగా నిలపాలి అంటే మీకు టార్టాయిస్ లాంటి బుద్ధి ఉంటేనే వస్తుంది. చూడండి నా వెనకాల షెల్ ఉంది చూడండి అని ఆయన అటువంటి అవతారం ఎత్తి చూపెట్టారండి. అవతారం అంటే అంత సింబాలిక్కే, పురాణాలు అంతా సాంకేతికమే చూసుకుంటే. సో దానిపైన అప్పుడు పెట్టి చిలికేటండి. కాబట్టి ఆ కూర్మం పైన చిలికినప్పుడు ఈ మంచి చెడు ఇంకా రోజు కూడా మందర పర్వతాన్ని అటు ఇటు చిలుకుతున్నా కూడా అంత బాధ అనిపించట్లేదు, సాగిపోతుంది. వాళ్ళు అమృతత్వం కోసం ప్రయత్నించే ప్రయత్నంలో వెళ్తూనే ఉన్నారు. వెళ్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందండి, మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కటి రావడం మొదలుపెట్టింది బై ప్రోడక్ట్స్ లైఫ్ లో. అంటే సాధన జరుగుతోంది, జరుగుతుంటే ఏం చేశారండి వాళ్ళు, ఏదో వచ్చిందండి వాళ్ళకి. మొట్టమొదట చాలా జీవితం సాగుతూ ఉంటే ఈ మంచి చెడు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆలోచనలు, ఒకప్పుడు ఇది గెలుస్తుంది, ఒకప్పుడు అది గెలుస్తుంది, ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో బయటకు వచ్చేయండి. లక్ష్మీదేవి అంటే డబ్బు సంపాదించారు, హెల్త్ సంపాదించారు, ధన్వంతరి బయటకు వచ్చాడు, ఇంకా ఐరావతము, ఉచ్చైశ్రవము, ఇలా ఇలా ఒకటి కాదండి, ఎన్నో భోగాలు అన్ని వచ్చాయి. అయితే హాలాహలం వచ్చిందండి. ఈ హాలాహలం అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ చిలకడం ద్వారా వస్తున్నప్పుడు ఆ అమృతత్వం మనకి ప్రసాదించే ముందర ఈ ప్రపంచము, ఈ జీవితం పైన ఒక విధమైన విసుగు, ఒక విధమైన నిస్పృహ కలిగి, ఏ సినిసిజం అని అంటామో ఈ రోజుల్లో మనకి ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి అందరికీ సినిసిజం బయలుదేరుతుంది. ఏది బాగాలేదు, గవర్నమెంట్ బాగాలేదు, సమాజం బాగాలేదు, ఏది పనికిరాదు అని ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అంతా ఇదంతా వేస్ట్ అండి. అంతా చూడండి, మనం ఇట్లా అందరం నేను అట్లా మాట్లాడేవండి. కాబట్టి అందరికీ సినిసిజం కంప్లీట్గా ఇదంతా వేస్ట్ అని. ఆ సినిసిజం చూడండి, చిన్న వాళ్ళల్లో యంగ్స్టర్స్ లో అంత ఉండదు ఆ సినిసిజం. అందుకని వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని చూసి విసుక్కుంటూ ఉంటారు, దూరంగా ఉండాలనుకుంటారు. వీళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే ఎంతసేపు ఇట్లాగే మాట్లాడతారు, నెగిటివ్ అనుకుంటారు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళడానికి, వాళ్ళకి పాజిటివ్ గా ఆప్టిమిస్టిక్ గా, అది ఒక ఓవర్ ఆప్టిమిజం అనుకోండి. ఈ సినిసిజం ఒక మరీ టూ మచ్ నెగిటివ్ అనుకోండి. ఈ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండదు మన థాట్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కూడా సినిసిజం ఎందుకు, నాకు జీవితంలో అనుకున్నది కాలేదు, డిజైర్స్ ఫుల్ఫిల్ కాలేదు, ఈ విధంగా వస్తాయండి సినిసిజం అంతా. కాబట్టి సినిసిజం హాలాహలం. వేరే వాళ్ళ మీద ద్వేషం పుడుతుంది, ప్రపంచం మీద ద్వేషం పుడుతుంది. అది బయటకు వచ్చేస్తుందండి. బయటకు వచ్చేసి ప్రపంచం మొత్తాన్ని మింగేస్తానన్న భయం కలిగినప్పుడు, కంపితం చేసినప్పుడు శంకరుడు, లోకశంకరుడు అంటే లోకానికి హితం కూర్చేవాడు, ఆ లోకశంకరుడు ఆయన వచ్చి ఆ హాలాహలాన్ని తీసుకుని మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఎట్లాగైతే విష్ణుమూర్తి ఆ కూర్మావతారం ఎత్తి ఎలా ఈ ప్రపంచంలో రోజు మనుగడని మనం ఫేస్ చేయాలి అని చూపెట్టారో, ఆ విధంగా ఆ శంకరుడు వచ్చండి ఆయన హాలాహలని తీసుకుని ఆయన గర్భంలో ఉంచేసి గరళకంఠుడయ్యాడు. లోపలికి తీసుకుంటే ఆయనకే ముప్పు, అంటే ప్రాణానికే ముప్పు, అంటే లోకాలకే ముప్పు. బయటకు వదిలేసినా లోకాలకి ముప్పు. కాబట్టి ఏ విధంగా చూసుకున్న ముప్పే. కాబట్టి గరళంలో ఉండే నీలకంఠుడు ఆయనకు అందంగా తయారైంది. ఈ రోజు నీలకంఠ గరళకంఠ అని మనం అందంగా పాడుకుంటాం పాటలు ఆయనకి. అంటే ఆయన చేసింది ఏంటండి, నువ్వు ఆయన లీడర్, శంకరుడు లీడర్, మనందరం కింకర్లం అంటే ఫాలోవర్స్. అంటే శంకరుడు మనకి చూపెట్టింది ఏంటండి, ఏదన్నా నెగిటివిటీ కనుక ప్రపంచంలో వస్తే అది నువ్వు లోపలికి తీసుకోగాని మరీ లోపలికి తీసుకోకు, లోపలికి డైజెస్ట్ చేసేసుకోకు, నువ్వు అది నమ్మేసేకు. ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఎంత నెగిటివిటీ వస్తుందండి మనకి రోజు. అక్కడ అయిపోతూ ఉంటా, వీళ్ళు ఇట్లా చేసేస్తున్నారట, వీళ్ళ గురించి ఇది విన్నాను అనగానే ఎవరికి ఫస్ట్ చెప్దామా అని ఉంటుంది. ఈ పాసింగ్ ఆన్ నేచర్ మానేసేయమంటున్నారండి. అంతే. నువ్వు తీసుకుంటే నెగిటివిటీ నీకు వస్తే, అయ్యా నెగిటివిటీ లోపలికి తీసుకోగాని నీ లోపలికి పంపించుకోకు, నువ్వు నమ్మద్దు, అట్లానే బయటకు వదిలేసేయద్దు, మిగతా వాళ్ళందరూ తీసుకుని అది కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళం మన చిన్న ప్రయత్నం ఏంటంటే అండి, ఈ ప్రపంచంలో నెగిటివిటీ కొంత తగ్గాలి అంటే మీ దగ్గరే ఆపేసేయండి నెగిటివిటీ. శంకరుల
ఇదే లీడర్షిప్ అని చూపెట్టింది, బ్రహ్మాండమైన లీడర్షిప్. అక్కడేమో విష్ణుమూర్తి లీడర్షిప్ చూపెట్టారు. కాబట్టి ఇలా ఈ క్షీరసాగర మదనం అండి, ఇది మన జీవితంలో సాగుతున్న మదనం కదండి. ఇదే కదా మనం రోజు జరుగుతున్న విషయము. కాబట్టి యాటిట్యూడ్స్ అనేది రెండు కావాల్సిందే, పాజిటివ్ నెగిటివ్. సురలు కావాలి, అసురులు కావాలి. కానీ దాన్ని చేసే విధానం ఒకటి ఉంది అందులో. ఒకవేళ వెయిటింగ్ చేయగలిగితేనైనా నువ్వు తప్పకుండా ఆ అమృతం అనేది వస్తుంది. అంటే అమృతత్వ మానసు వచ్చింది, త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు అని అన్నారు. కాబట్టి స్వామి, త్యాగం వల్ల మనకున్నది, మన సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అన్నట్టు ఒక స్టేజ్ లో మనము తప్పకుండా అమృతత్వం అంటే ఏమిటండి అంటే మృతమయ్యే దేహాన్ని నేను అనే నమ్మకం పూర్తిగా పోయి నేను అమృతంగా అంటే ఎప్పుడు కూడా చనిపోని తత్వాన్ని నేను అని తెలుసుకోవడమే అమృతత్వం. ఏదో సెపరేట్ గా డ్రింక్ ఉంటుందని కాదండి. అదేదో అన్ని పౌరాణికము సాంకేతికం అలా చూపెట్టారు, చిన్నపిల్లలకి చెప్పినట్టు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుంటామని. అంటే ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ డ్యూటీ ఏంటంటే మనకి నేచర్ ఆఫ్ ద మైండ్. అందుకని స్వామి అన్నారు, నిన్న కూడా మాట అనుకున్నాము, దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నావా తెలుసుకోలేదా అనేది పక్కన పెట్టు, నీ గురించి, నీ మనసు గురించి నువ్వు తెలుసుకో ఫస్ట్. కాబట్టి మనస్సు గురించి తెలుసుకోవడం చేయవలసిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంకా ముందరికెళ్తూ స్వామి అన్నారండి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మైండ్. స్వామి సేస్ దట్ మైండ్ ప్లేస్ ఎ డ్యూయల్ రోల్. రెండు రోల్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు చూడండి, దీని పర్సోనా అంటారు. పాత రోజుల్లో చాలా ముందర షేక్స్పియర్ టైమ్స్ లో అట్లా వాళ్ళు వేషాలు వేసుకుని ఒక్కొక్కళ్ళ వేషం, ఇప్పుడు రావణాసుడు వస్తే రావణాసుడు వేషం వేసుకుని ఎవరు వచ్చేవారు కాదండి, మామూలు డ్రెస్సే ఉండేది. ఈ పైనది మాత్రం ఇది ఒకటి రావణాసుడు లాంటిది ముఖం ఉండదు, అట్లా పెట్టుకునేవారు, పక్కన ముందర పెట్టుకుని అట్లా చేసేవారు, ఆ డైలాగులు చెప్పేవారు. అందరికీ తెలుసు వాడు రావణాసుడు అని. అట్లా ఒకటి నవ్వే ముఖం, ఒకటి ఏడ్చే ముఖం, ఒకడు హీరో, ఒకడేమో విలన్. ఈ విధంగా రెండు పాత్రలు, రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయండి. మనము ఇప్పటికి సినిమాల్లో చూసుకున్న, కథల్లో చూసుకున్నా కూడా ఒక ప్రోటోగనిస్ట్, ఒక యాంటోగనిస్ట్ అని అంటామండి. మనం ఒక రెండు విధాలుగా ఉంటాయి, ఒక పాజిటివ్, ఒక నెగిటివ్ రోల్ లాంటివి. అటువంటివి రెండు కూడా ప్లే చేసేది మనల్ని ద్విపాత్రాభినయం చేస్తుందండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా మంచి చెయ్యి అని చెప్తుంది, మనకి ఇష్టం ఉన్న చోట, నచ్చిన చోట అది దానికి దీన్ని ఈ విధంగా చూడు అంటుంది మనస్సు. నచ్చని చోట అదే ద్వేషం క్రియేట్ చేస్తుంది, ఈ విధంగా చూడు అంటుంది. రెండు మనస్సే చేస్తుంది. దానికి తగిన ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా లోపల రీజనింగ్ అదే ఇస్తుంది, మనస్సు ఇస్తుంది. దేనికి కావాల్సిన ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది ఇస్తుంది. ఇదెందుకు, నువ్వు వీళ్ళెందుకు నీకు మంచివాళ్ళు, ఎందుకంటే దీనికోసం. వాళ్ళెందుకు నీకు చెడ్డవాళ్ళు, ఎందుకంటే దీనికోసం. ఈ రెండు కూడా మనస్సే లోపల చెప్తోంది. ఆ మనస్సు చెప్పిందల్లా మనం నమ్మక్కలేదు అంటారండి స్వామి. మనస్సు చెప్పింది వెంటనే మనం నమ్మేసి దాన్ని 100% ట్రూత్ లాగా తీసుకోక్కర్లేదండి. ఇక కొన్ని ఎనాలజీస్ ఇచ్చారు స్వామి మనస్సు గురించి మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. సో స్వామి సెడ్ ఫస్ట్, మైండ్ ఈజ్ లైక్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ కెనాల్. ఒక కాలువలో పారే నీరు లాంటిది అన్నారండి స్వామి. అది చూడండి, ఆ నీరు ఈ బ్యాంక్స్ అవన్నీ ఎలా తిరిగి ఎలా వెళ్తుంటే దాన్ని బట్టి ఆ వాటర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి తనంటూ దానికి ఒక పాత్ చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతాను అందండి కాలువ. ఆ కాలువ వెళ్ళి ఎక్కడైనా కలవాలనుకోండి, ఏ నదితోనో కలవాలి అనుకుందాం, లేకపోతే చెరువులో కలవాలి. ఈ కాలువ వెళ్ళి దాంతో డైరెక్ట్ గా కలవదండి, వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇట్లా వెళ్తుంది. ఇక్కడి నుంచి ఏదో అడ్డొస్తే ఇట్లా పక్కకి తిప్పుతుంది, అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. జీవితంలో అదే విధంగా మైండ్ కూడా ఆ విధంగా సాగుతూ ఉంటుందండి. దానికి ఒక డైరెక్షన్ అంటూ లేకుండా. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్న ఆబ్జెక్టివ్ చాలా తక్కువ, దానికి అటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ లేదు. ఇంకొక ఎనాలజీ స్వామి ఏమి ఇస్తారంటే, మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఎ నైఫ్. Particularly, Swami always talks about the knife in a surgeon's hand. Knife in a butcher's hand can do butchering. It can just cut to pieces anything. But knife in a surgeon's hand also does cutting, but meant for an objective, constructive thing in this world. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదండి, తప్పకుండా ఉంది కదా. కాబట్టి మైండ్ ని మనం ఉపయోగించే విధానము ఒక సర్జన్ లాగా ఉపయోగించి, ఒక పాజిటివ్ దీనికోసం ఉపయోగించినప్పుడు మైండ్ ఒకవేళ డిసిప్లిన్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నా, కొంచెము హార్ష్ గా ఉన్నట్టు ఉన్నా, బయట వాళ్ళకి ఒక డ్యూటీ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఉన్నా కూడా అది మంచిదే. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఒక డిసిప్లిన్ ఉండడానికి, ఒక లా ఉండడానికి అది అవసరం. చూడండి, ఎవరన్నా దొంగలతో గనక, అబద్ధాలు చెప్తున్న వాళ్ళతో గనక పోలీసులు చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉంటే వింటారా అండి? ఎవరన్నా వింటారా? నాయన నువ్వు దొంగతనం చేసావా అని జెంటిల్ గా అడిగారు అనుకోండి జడ్జ్, ఎవడన్నా ఒప్పుకుంటాడా ఎప్పుడైనా? నాయన నువ్వు హత్య చేసావంటే ఎవడన్నా ఒప్పుకుంటాడా? ఒప్పుకోడు కదండి. అందుకని వాడికి చేసే విధానంలో వాడికి చెయ్యాలి, కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ వాడికి కావాలి. అప్పుడే దానికి అక్కడ ధర్మం నిలుస్తుంది. అదే విధంగా ప్రతి సిచ్యువేషన్ కి ధర్మం అంటూ ఒకటి ఉంది. కాబట్టి అందువల్లే చారస్వామి అన్నారండి, న్యాయములు తెలుసును, జగములు మాయామయమని తెలుసును అన్నారు. ఈ మనకి న్యాయము అన్యాయం రెండు తెలియాలండి. నేను చాలా మంచివాడిని కదా అని అన్యాయం అంటే తెలియదు నాకు, అసలు అంతా న్యాయం అనుకుంటున్నాను, అందువల్ల మోసపోతున్నాను అనడానికి లేదండి. న్యాయము తెలియాలి,
అన్యాయము తెలియాలి. ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలియాలి, అధర్మం అంటే తెలియాలి. అయితే అధర్మానికి ఎప్పుడు దూరంగా ఉండాలి, ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలి. న్యాయానికి ఎప్పుడు పట్టుకుని ఉండాలి, అన్యాయానికి దూరంగా ఉండాలి, చేయకుండా ఉండాలి. ఇది మానవుడు చేయవలసిన పని. ఆ డిఫరెన్స్ తెలియకపోతే ఎట్లా దేన్ని వదులుతామండి? వదలాల్సిన దాన్ని పట్టుకుంటాము, పట్టుకోవాల్సిన దాన్ని వదులుతాము. ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఎవ్రీబడి యూజెస్ నాట్ వాట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ కాదండి, ఎవ్రీబడి యూజెస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బుద్ధి. దాని గురించి కూడా మనకు వస్తుంది. తర్వాత స్వామి అన్నారు మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్ అన్నారు. ఇదొక ఎనాలజీ ఇచ్చారండి. ఈ ఫైర్ అని ఎందుకు అంటున్నారు స్వామి? ఫైర్ కొన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటండి? ఫైర్ బర్న్స్, ఫైర్ గివ్స్ లైట్, ఫైర్ గివ్స్ వార్మ్త్, ఫైర్ కెన్ రెడ్యూస్ ఎనీథింగ్ టు యాషెస్. గమనిస్తుందండి. సో ఒకవేళ మీకు చీకటిగా ఉంటే ఆ లైట్ ఉపయోగించవచ్చు, ఫైర్లో వచ్చేది. మీకు డేంజర్ ఉంటే మీ మీదకి ఏవో వస్తుంటే కనుక జంతువులు ఈ ఫైర్స్ పెట్టి దాన్ని దూరం పెట్టచ్చు. ఈ ఫైర్తోనే మీరు ఎన్నో చలి కాచుకోవచ్చు చల్లగా ఉన్నప్పుడు. ఈ ఫైర్తో వంట చేసుకుంటే నిజంగా చూడండి, ఫైర్కి మన జీవితంలో ఎంత గొప్ప, దానికి ఎంత థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి మనం. ఫైర్ లేకపోతే మనకి వంట ఉందే? ఫైర్ లేకపోతే మన కడుపుల్లోకి భోజనం వెళ్తుందే రోజు? ఏమీ లేదు కదండి. అంత గొప్ప విషయం ఫైర్. అగ్నిదేవుడు అంటాం మనం. కాబట్టి ఈ ఫైర్ మన మైండ్ అటువంటిదే. కాబట్టి మైండ్ ఉండకూడదు అని ఎవరు ఆశించకూడదండి. ఏమిటో ఈ మైండ్ ఇచ్చి కూర్చున్నాడని భగవంతుడు, అండ్ ఐఎమ్ స్టక్ విత్ దిస్ మైండ్, ఐ జస్ట్ హోప్ దట్ దేర్ ఇస్ నో మైండ్ ఫర్ మీ అని అనుకుంటే ఇది చాలా తప్పు ఆలోచన అండి. మానవత్వం మనిషే మనస్సు, మనస్సే మనిషి అని చెప్పారు. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ వెరీ డిఫరెంట్. మైండ్ ఇస్ మ్యాన్, మ్యాన్ ఇస్ మైండ్. కాబట్టి మానవ జీవితం అంటేనే మైండ్ అండి. Isn't it so beautiful that mind has created so much of great architecture, so many great things, but isn't it so awful that mind has actually waged about 50,000 or so many wars, right, in all human history, and then killed millions and millions of people? It is the mind of some people that has crucified a Jesus Christ. It is the mind of some people who actually have shot dead a Mahatma Gandhi. Isn't it mind that is doing all these things? It's so strange, right? But mind is also doing a lot of wonderful things. Therefore ఫైర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అండి, అది ఉండవలసిన దూరంలో ఉంచితే దాన్ని పనికొస్తుంది, అవసరమైన దానికన్నా దగ్గరికి తెచ్చుకుంటే కాలుస్తుంది, అన్ని కాల్చేస్తుంది. కాబట్టి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మైండ్ నేచర్ ఎందుకు అట్లా ఉంటుంది. తర్వాత స్వామి ఇంకో టాపిక్ పట్టుకొచ్చారండి ఇందులో. చూడండి, మనకి శాంతి లేదు అని భావిస్తున్నాం మనము లోపల. నిన్న చెప్పడం జరిగింది స్వామి, శాంతి అనేది నీ బయట వెతకక్కర్లేదురా, లోపలే వెతకాలని. అయితే మరి లోపల ఉందంటే నేను ఎందుకు స్వామి శాంతంగా లేను? వై యామంట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ పీస్ ఇన్ మై డైలీ లైఫ్? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దట్ వి ఆస్క్. సో స్వామి గివ్స్ ద ఎనాలజీ. See, there is water below earth's surface. Everybody knows that. And it is flowing everywhere. ఇప్పుడు చూడండి, గ్రౌండ్ వాటర్ అది ఎక్కడన్నా క్రాక్స్ ఉన్నా, స్పేసెస్ ఉన్నా అంతా కూడా అది ఫిల్ చేసేస్తుంది. In fact, there is I just read this for the first time. Far more fresh water is located underground than in all Earth's rivers and lakes. And that is the reason why groundwater is what actually, అందుకని మనకి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేయమంటారు. గ్రౌండ్ వాటర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మొత్తం, అంతే కదండి. అయితే మనకి బయట కనిపించే వాటర్ కన్నా లోపల కనిపించే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంటండి, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంటారు. అయితే ఏమవుతుంది, ఈ వాటర్కి ఏమవుతుందంటే, ఇది మనకి ఆ వాటరే కనుక ఇట్లా వెళ్ళి కిందకి మనకి మనుషులు లేని ప్రదేశాల్లో ఉండిపోయింది అనుకోండి, మనం దాన్ని ఉపయోగించలేం కూడా. కానీ మనం ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించాలి అంటే, ఉండాలి అంటే మనం అక్కడ కొంచెం న్యాచురల్నెస్ ఉండాలన్నమాట. అక్కడ ఒక జోన్ తయారవ్వాలి. మనం అన్నిటినీ తవ్వేసి అన్నిటినీ కనుక వాటికి ఏది బయట నుంచి రావాలో, పైనుంచి వర్షం పడాలో, అది ఇంకాలో ఒక విధంగా జరగాలో అది జరగనీయకుండా కెమికల్స్ వేసేసి నానా ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఈ సర్ఫేస్ మొత్తం పాడవుతుంటే ఇక్కడి నుంచి వాటర్ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుందండి. కాబట్టి ఒకవేళ కనుక ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ గ్రౌండ్ వాటర్, దెన్ వీ కెన్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఈ విధంగా ఎర్త్ ని మనం పాడు చేస్తూ మెల్లిగా వస్తున్నాం అనుకోండి. అయితే దెన్ స్వామి గివ్స్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ బై హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ఎర్త్ ఈస్ డగ్ అప్ అండ్ సాయిల్ ఈస్ రిమూవ్డ్, గ్రౌండ్ వాటర్ సర్ఫేస్ అవుతుంది కదా. అదే విధంగా నీలో పీస్ అనేది కనుక నీకు కనబడాలి అంటే నీకు ఈ ఎర్త్ ని తీసేయాలి. ఎర్త్ ని తీయడం అంటే ఏంటండి? స్వామి అంటారు, in human flow of peace is covered by the mud of kama, krodha, dvesha and asuya. ఈ కామము, క్రోధము, ద్వేషము, అసూయ
ఈ 4 అంటే కామ క్రోధ లోభాలు అని కూడా అనొచ్చండి. ఎందుకంటే లోభం అంటే దానివల్లే యాక్చువల్లీ ద్వేషము అసూయ వస్తుందండి. ద్వేషము అసూయ అంటే ద్వేషము అంటే అది వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం లేదు. అసూయ అంటే అయ్యో నాకు నాకన్నా గొప్పగా పెరుగుతున్నట్టున్నారే అని ఈ విధంగా భావించడం అనమాట. ఈ 2 ఎందుకు వస్తాయంటే లోభం, నాకే కావాలి అంతా, నేనే గొప్పవాణ్ణి, నాకే అంతా చెందాలి అన్న ఒక లోభం. మొత్తానికి కామ క్రోధ లోభాలు ఈ 3 అండి. ఇన్ఫాక్ట్ భగవద్గీతలో ఒక 16 చాప్టర్లో 21 శ్లోకం ఉంది. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనం. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మన బుద్ధి అనుకోవాలండి. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి సీన్ యాజ్ ఆత్మ. ఎందుకంటే ఆత్మకి నాశనం లేనిది అంటూ మళ్ళా ఆత్మ డిగ్రేడ్ అయిపోవడం, డిస్ట్రాయ్ అయిపోవడం అని అనుకోవడానికి మనం నాశనం అంటే ఆత్మ నాశనం అవుతుందని కాదు, ఆత్మని తెలుసుకునే తత్వం నాశనం అయిపోతుంది, మరుగున పడిపోతుంది. కాబట్టి 3 ద్వారాలు ఉన్నాయిటండి ఈ నాశనం కావడానికి. త్రివిధం 3 ద్వారాలు ఏమిటంటే నరకస్యేదం, అది హెల్లు చూపెడుతుంది అండి, హెల్లు చూపెడతాయిట అది మనకి. నరకానికి వెళ్ళడానికి 3 ద్వారాలు చూడండి. నరకానికి వెళ్ళడానికి దానికి ఏదో చెప్తూ విజయానికి 7 మెట్లు 5 మెట్లు అని ఏదో రాసుకుంటూ ఉంటాం మనం పుస్తకాలు. ఆ విధంగా నరకానికి వెళ్ళడానికి 3 మెట్లు 3 ద్వారాలు. ఏమిటి ద్వారాలంటే కామ క్రోధ స్తథా లోభ. కామము, క్రోధము, లోభము, డిజైర్ అన్బ్రైడిల్డ్ అన్నమాట. అంటే మనకి లెక్కలేనంత డిజైర్. తర్వాత డిజైర్ తీరకపోయేసరికి క్రోధము. ఆ క్రోధము వల్ల ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ నాకే కావాలి, వేరే వాళ్ళకి రాకూడదు అన్న భావము. ఈ 3 వల్ల ఇంకేం లేదండి. కామక్రోధ సదా లోభ తస్మాత్, దాన్ని అందుకని ఏతత్రయది 3 కూడా త్యజించు అని అర్జునుడికి చెప్పాడండి కృష్ణ పరమాత్మ. ఇవి 3 వదిలేసేవయ్యా నువ్వు మనం అర్జునుడని కాదండి, మనందరికీ చెప్తున్నది ఈ 3 వదలమని చెప్తున్నారు. వదలగలమా అంత ఈజీయా అంటే స్వామి అన్నారు, నీకు గనక లోపల ఉన్న పీస్ ఇంపార్టెంట్ అయితే, శాంతి కావాలని అనుకోవడం నీకు నిజమైతే, అది పైన పైన చెప్తున్న మాటలా హస్తమున అనుబాంబు ఉంచుకుని అరుచుచుందురు శాంతి శాంతి అనుచు అన్నారు స్వామి. చేతిలో యాటం బాంబు ఉంటుంటా అంటే యాటం బాంబు అంటే ఏదో నిజంగా బాంబు అనుకునేరండి, కాదండి. యాటం బాంబు అంటే ఏంటంటే ఎవరిపైకి విసరాలా అని మనం చూసే క్రోధం, ఎవరిపైన వేయాలా అని మనం అనుకునే కామం, ఎవరిది ఏ విధంగా అంతా నాకే కావాలనుకునే లోభం, ఇంకా మదమాత్సర్యాలు, ఈ విధంగా ఉన్న 6 ఉన్నాయి చూడండి మనలో. ఇవే ఒక్కొక్క బాంబులండి. కాబట్టి యాటం బాంబు అంటే ఆత్మ బాంబు, ఆత్మకి బాంబు అని చెప్పాలండి. అది యాటం బాంబు అంటే ఆత్మ బాంబు అన్నా ఆత్మకి బాంబు అది. కాబట్టి ఈ ఆత్మకి బాంబులు మనకి అవసరం లేదండి, ఆత్మకి బింబంలాగా ఉండాలి మనం. ఈ 3 కూడా కామక్రోధ సదా లోభ తస్మాత్, ఈ 3టిని వదిలేసేయండి అని చెప్తున్నారండి. ఈ 3టిని కనుక సర్ఫేస్ లో ఎర్త్ ని కనుక డిగ్ చేసేస్తే కింద గ్రౌండ్ వాటర్ వచ్చినట్టు ఈ 3టిని కనుక తీసేస్తే కింద నుంచి ఆటోమేటిక్ గా పీస్ వస్తుంది. అది బయట నుంచి వచ్చి ఎక్కడికి నుంచి కొనుక్కోకలేదు అని స్వామి చెప్పారు. స్వామి అంటారు, ద ఆత్మస్వరూప ఇస్ వన్ అండ్ సేమ్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా సేమ్ అంటున్నారండి. ఇస్ ఇట్ ట్రూ అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. స్వామి చెప్పారు కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. కాకపోతే మన ఎక్స్పీరియన్స్ లో అది కనబడుతుందా, దీని గురించే స్వామి ఇంకా చాలా చెప్తారండి ఇందులో వస్తున్న దాంట్లో. కాబట్టి కొంత పార్ట్ వరకు చూసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ కొంచెం డిస్కషన్ లోకి వెళ్దాం. స్వామి అంటారు, బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధి మతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం అని 7వ చాప్టర్లో అంటారు. ఓ పృథా కుమారుడా అంటే పార్థ, నేను అన్నిటికన్నా ముందర ఉన్న ఒరిజినల్ సీడ్ని, విత్తనం నేను. ఇంటెలిజెన్స్ అని నువ్వు ఏదనుకుంటున్నావో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా విత్తనం నేనే. ఏది నువ్వు శక్తి అని అనుకుంటావో శక్తికి నేనే విత్తనం. ఇట్లా అన్నిటికీ నేను మూల కారణంపై ఉన్నాను. ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వనిలోన ఉండు లీనమై ఎవ్వని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం వెవ్వడు అని పోతన గారు రాసినట్టు ఆ ప్రార్థనా శ్లోకాల్లో భాగవతంలో మూల కారణము, ప్రైమల్ కాజ్ ఎవరు ఈ సృష్టికి, ఈ ప్రపంచానికి అని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో అదే అండి. స్వామి చెప్తున్నారు, నేనేనయ్యా, అదే ఆత్మకి బ్రహ్మకి డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. అయితే ఇండివిజువల్ గా కనబడుతున్నప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఆత్మ అంటున్నాము, అదే సర్వం పూర్తిగా ఉన్న తత్వం అని చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మ అంటున్నాము. సో ఒక చెట్టుని చెప్పారండి, ఒక ఉదాహరణ లాగా చెట్టు చెప్పారు. చెట్టు చూసుకుంటే ఎవరికన్నా చెట్టు రూట్స్ కనబడతాయా అండి? వేర్లు కనబడవు. ఆ
ఆ కింద ఉన్న ఎక్కడ ఈ వేర్లు ఎట్లా వచ్చాయి? విత్తనం నుంచి వచ్చాయి. అయితే ఎదురుకుండా పెద్ద చెట్టు కనబడుతుంది. కొన్ని 250 ఏళ్ళు, కొన్ని 500 ఏళ్ళు అట్లాంటి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ చెట్లకి ఏం కనబడుతున్నాయండి? ఎన్నో శాఖలు, శాఖోపశాఖలు. దానిలో బ్రాంచెస్ కి ఆ లీవ్స్, లీవ్స్ కి అది కాకుండా అక్కడ వచ్చే పూలు, పళ్ళు ఇవి కనబడుతూ ఉంటాయి. ఎంతో శోభాయమానంగా ఉంటుంది ఆ చెట్టు చూస్తూ ఉంటే. అందరికీ అటెన్షన్ దేనిపైన వెళ్తుందండి చూడంగానే? ఆ పళ్ళు, ఆ పూలు ఇవి కనబడతాయి. ఎట్ ద మోస్ట్ కనబడితే బ్రాంచెస్ కనబడతాయి. కానీ ఎవరన్నా కూడా పోనీ ట్రంక్ అని అంటే ఈ చెట్టు వుడ్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, కార్పెంటర్స్ వాళ్ళకి ఆ ట్రంక్ కనబడుతుంది ఫస్ట్. దేన్ని కొట్టేస్తే మనకి ఎక్కువ వుడ్ వస్తుందా, ఎక్కువ చెక్క వస్తుందా అని వాడు ఆలోచిస్తాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా మన అవసరాలు బట్టి పిల్లవాడు పండు కావాలనుకుంటున్నాడు, భగవత్ పూజ చేయాలనుకుంటున్నవాడు పువ్వు చూసినాక పువ్వు కావాలనుకుంటున్నాడు, ఆ ఎండలో వెళ్తున్నవాడు దాని కింద నీడ వచ్చి ఆ నీడ కావాలనుకుంటున్నాడు, వర్షాలు పడాలంటే ఈ చెట్లు ఉండాలి అని ఆలోచించే వ్యక్తి ఆ చెట్లు వేసి ఆ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా అందరం వచ్చే కార్పెంటర్ వుడ్ కావాలని చెప్పి వాడు చూస్తున్నాడు. అట్లా అందరూ చెట్టును ఒక్కొక్క విధంగా చూస్తున్నారు. కానీ ఎవరన్నా ఆలోచిస్తున్నారా అండి ఈ చెట్టు ఒక విత్తనం నుంచి వచ్చింది అన్న ఆలోచన ఆ చెట్టును చూస్తున్నప్పుడు ఎంతమందికి ఉంది? ఇది భావం. చెట్టు చూస్తున్నప్పుడు ఏ విత్తనం మరల అంటే మ్యాక్రోకాజంలోనే మైక్రోకాజం ఉంది, మైక్రోకాజంలోనే మ్యాక్రోకాజం ఉంది అని స్వామి ఎట్లా చెప్తారు? అనోరణీయం మహతో మహీయం అంటారు స్వామి. ఈ చెట్టు విత్తనం నుంచి వచ్చి మళ్ళా అది ఎన్నో విత్తనాలు బీజాలు ఇచ్చి, చూడండి ఒక బీజం నుంచి వచ్చింది, మళ్ళా బహుబీజాలు ఎన్నో బీజాలు ఇచ్చి ఒక్కొక్క బీజం నుంచి ఇంకొక చెట్టు వచ్చే ఒక పొటెన్షియల్స్ పడుతుంది. అంటే అన్ని రాకపోవచ్చు అండి, కాకపోతే అంత పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ క్రియేషన్ కి. ప్రతి చెట్టు నుంచి కూడా ప్రతి విత్తనం నుంచి కూడా ఒక చెట్టు వచ్చే పొటెన్షియల్ అందులో ఉంది. అంటే ఆ బ్లూ ప్రింట్ ఆ చెట్టు మొత్తం రావడానికి ఎంత హైట్ పెరగాలి, ఎలా వంకర్లు తిరిగి ఉండాలి, ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఇవి ఉండాలి, కట్స్ ఉండాలి, ప్రతిదీ కూడా అందులో ఆ బ్లూ ప్రింట్ ఉంది కదండి ఆ విత్తనంలో. బ్లూ ప్రింట్ లేకుండా ఎలా వచ్చింది? అలాగే ఈ సృష్టి ఆది అందే ఏ విధంగా ఈ సృష్టి జరగాలి, ఎవరెవరు రావాలి, ఇక్కడ ఏ మానవులు, ఎటువంటి బిహేవియర్స్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ వే ఇస్ ఎ బ్లూ ప్రింట్. అయితే ఆ బ్లూ ప్రింట్ అంటే అది ఫేటలిజం అనుకోకూడదండి. ఇంగ్లీష్ లో వి టాక్ అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ స్టాన్స్ ఇన్ ఫిలాసఫీ కాల్డ్ ఫేటలిజం. వాట్ ఇస్ ఫేటలిజం? డెస్టినీస్ ఇట్స్ ఆల్ ప్రీ డెస్టిన్డ్ అన్న థాట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఫేటలిజం అంటే. ఇట్స్ ఆల్ ప్రీ డెస్టిన్డ్ అంటే ఏ విధంగా జరగాలో అంతా చెప్పేశారు అని. దానికి ఆన్సర్ ఏంటని? ఎస్ అండ్ నో. Yes, from what point of view? From God's point of view, it is yes, because He has predestined. But from your point of view, you are after all one of the parts of the whole plan. So how can you say that it is predestined? Because you yourself are a predestiny of the entire thing. So unless the destiny wants you to really know what is the total plan, you can't even know what is the total plan. అందుకనే అండి మనుష్యాణం సహస్రేషు అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఏంటంటే థౌసండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక్కడికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇది తెలుసుకోవాలి విషయం అని. ఆ వచ్చిన వాళ్ళల్లో థౌసండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక్కడికి ఎవరికో ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళలో ఎవడో ఒకడు మాత్రం తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు ఈ జీవితంలో. చెప్పడంలో అర్థం ఏంటంటే అండి ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఆ రేషియో కూడా ప్రీడెస్టిన్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ మనము దానికి ఏమైనా అనగలమా అండి? ఏం తెలుసు. ఒకవేళ నువ్వే ఆ ప్రీడెస్టిన్లో ఒకటైతే నువ్వు ఎంత ఆనందపడతావు? అవునా కదా? కాబట్టి నువ్వు ఒకడవడానికి ట్రై చేయడమే నువ్వు చేయగలవు తప్ప, పురుషార్థం అంటారండి, మనం పురుషార్థం చేయగలమే తప్ప బ్రహ్మపురుషుడు ఎలా ఉన్నాడు, ఇదంతా ఏ విధంగా పెట్టబడింది అని మనం ఆన్లుకర్ లాగా ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ టీవీలో చూసినట్టు గేమ్ ఆడలేమండి. మనం వీఆర్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్. వీఆర్ నాట్ స్పెక్టేటర్స్. వీఆర్ ప్లేయర్స్ ఆన్ ద గేమ్, ఆన్ ద ఫీల్డ్. కాబట్టి ప్లేయర్స్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ కి ఈ గేమ్ ఎలా ఉంది, బోరింగ్ గా, ఇంట్రెస్టింగ్ అవన్నీ మాట్లాడడానికి లేదండి. ఆట ఆడాల్సిందే. లైఫ్ ఈజ్ ఎ గేమ్, ప్లే ఇట్ అన్నారు స్వామి. కాబట్టి ప్లే చేయాల్సిందే మనం తప్ప దీని గురించి పెద్ద పెద్ద ఫిలాసఫీలు, పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ చేస్తూ లైఫ్ అంటే ఏమిటి అసలు అని ఇవన్నీ మాట్లాడాల్సింది ఎంత శుష్క వేదాంతం అండి. స్వామి అనేది ఏంటంటే ఇదంతా శుష్క వేదాంతం, ఇది అనవసరం, ఇది ఎవరికి హెల్ప్ చేయదు, చేయవలసిన పని పురుషార్థం చేస్తూ వెళ్ళడమే స్వామి చెప్తారు. తర్వాత స్వామి అప్పుడప్పుడు మనకి తెలుసు కొన్ని డిస్కోర్సెస్ లో 2 సార్లు ఆయన కొన్ని పద్యాలు చెప్తారు. కాబట్టి అలా ఒక పద్యం చెప్తారండి ఇక్కడ. ఆ పద్యం ఏమిటో చూద్దాం. స్వామి ఏమంటున్నారంటే, పాంచభౌతికం దుర్బలమైన కాయము. అయ్యా నువ్వు ఈ కాయం మనకు వచ్చింది, ఈ కాయను నువ్వు చూసుకుంటావు కాబట్టి దీని సంగతి మొత్తం కొంత తెలుసుకో, మనస్సు గురించి తెలుసుకోవాలని వచ్చావు, బానే ఉంది. బట్ ఆల్సో ట్రై టు నో అబౌట్ ద బాడీ. వాట్ ఇస్ దిస్ బాడీ? ఇది 5 ఎలిమెంట్స్ తో, 5 ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ తో తయారైంది నాయన. ఇది పాంచభౌతికము. దుర్బలం అంటే ఇట్స్ ఎ వీక్ బాడీ అంటున్నారండి. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎలిమెంట్స్, దే ఆర్ దెమ్సెల్వ్స్ యాక్చువల్లీ నథింగ్.
దే కెన్ బి ఎవ్రీథింగ్, బట్ ద వే దే ఆర్ అసోసియేటెడ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనలో పాంచభౌతికం ఎట్లా, అందరిలోనూ 98.4 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉండాలనుకోండి, అగ్ని ఉండాలి కదా. డైజెషన్ అవ్వాలంటే అగ్ని ఉండాలి కదా. బాడీ సరే 70% ఆఫ్ బాడీ ఇస్ వాటర్ అంటున్నారు ఇప్పుడు, అంటే వాటర్ ఉండాలి కదా. ఇదంతా లోపల ప్రవహించడానికి స్పేస్ ఉండాలి కదా, లోపల ఉండడానికి అక్కడ ఎయిర్ ఉండాలి కదండి. ఎయిర్ లేకపోతే డైజెషన్ ఎట్లా అవుతుంది, ఎయిర్ లేకపోతే ఏమన్నా ఎట్లా అవుతుంది, లోపలికి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా. ప్లస్ ఇదంతా కాకుండా ఎర్త్ అంటే ఈ దేహమే కదండి, మట్టి. చూడండి, చిన్న పిల్లవాడైనా వాడు బయటికి స్వామి అంటారు, వాడు బయటికి వెళ్ళకపోయినా అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాడైనా వాడు 1-2 రోజుల తర్వాత చూడండి, వాడు ఇట్లా చేతులు ఇప్పితే అక్కడ మట్టి వస్తుంది, చేతుల్లో కొంత మట్టి కనబడుతుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇదంతా అని స్వామి అంటారు. వాడు చేయి ముడుచుకుని ఉన్న వాడు తీస్తే, అంటే ఏంటంటే ఈ దేహమే మట్టి, మట్టిలోంచి పుట్టింది, మట్టిలో కలిసిపోతుంది. మట్టి అంటే మీరేదో మెటీరియల్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అనుకోకలేదండి. మట్టి అంటే ఏ ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల ఈ భూమి, ఈ పృథివీ తయారైందో అదే ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ ఇది కూడా చేసాయి అని అర్థం. కాకపోతే గ్రాసెస్ట్ అంటే అన్నిటికన్నా స్థూలమైన భావము ఈ శరీరం, ఈ చర్మము, దానికన్నా కొంచెం సూక్ష్మమైనది ఇది, దీనికన్నా కొంచెం సూక్ష్మమైనది నీరు. ఆ నీరు లోపల పారుతోంది, అంటే రక్త రూపంలో కూడా నీరే ఉందండి. దానికన్నా కొంచెం సూక్ష్మమైనది గాలి, అది అటు ఇటు తిరుగుతోంది. దానికన్నా సూక్ష్మ, గాలి కన్నా సూక్ష్మ ముందర స్థూలంగా ఉన్నది కొంచెం ఫైర్ అండి, అది అగ్ని రూపంలో ఉంది మనలో. గాలి, ఇంకా వాయువు. ఈ వాయువు తర్వాత ఆకాశం. ఆకాశం అంటే స్పేస్, లోపల ఆ స్పేస్ లోనే అంతా ఉంది. ఇది పాంచభౌతికం. అయితే ఈ 5 దాటి ఏమైనా ఉందా అండి ఈ శరీరంలో ఆలోచిస్తే? కాబట్టి ఇది పంచభౌతికము. భగవత్ తత్వము పంచభౌతికాన్ని దాటినది. మనలో ఉందా అండి? ఉంది. అయితే ఈ శరీరంలో ఉంది అంటే చెప్పలేమండి, శరీరం దాంట్లో ఉందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అండి, స్పేస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. లుక్ ఎట్, మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, చాలా మందికి అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటుంది. when you go there, you are taken a 500 square yards plot. ఆ 500 square yards ప్లాట్స్ మీరు మొట్టమొదట కట్టనప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు ఆ ప్లాట్ ని. అక్కడ లైన్స్ అన్ని వేస్తూ ఉంటారు, ఏ రూమ్ ఎట్లా కట్టాలి అని లైన్స్ వేసుకుంటారు. వాళ్ళు పిలిచి మీకు ఏవో రాళ్ళు గీళ్ళు పెట్టి చూపెడతారు, ఎలా ఉంటాయి రూమ్స్ సైజెస్ అవన్నీ అని. అంతా బాగానే ఉంది అండి. ఈ ఇంతకుముందు ఈ ప్లాట్ అంతా మీరు ఒకటిగా చూస్తారు, మీకేమీ అందులో డిఫరెన్స్ కనబడలేదు. సడన్ గా కట్టడం మొదలు పెడతారు, 2 నెలల తర్వాత వెళ్ళారనుకోండి, వాల్స్ వచ్చేసాయి, రూమ్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్ట్రేంజ్, మీరు ఒక రూమ్ లోకి వెళ్ళంగానే అది ఏమిటో చిన్నగా ఒక రూమ్ ఉన్నట్టు అక్కడ అనిపిస్తుంది, ఈ పక్కకు వస్తే ఇంకో రూమ్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ తర్వాత మళ్ళీ మీరు పెయింటింగ్ అన్ని వేసిన తర్వాత అవన్నీ ఇంకొంచెం పెద్దగానే అనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఆ రూమ్ కూడా మీకు పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఒక రూమ్ నా రూమ్ అంటారు, మా బెడ్రూమ్ అంటారు. ఆ బెడ్రూమ్ లో మీరు కూర్చుంటారు, ఇప్పుడు ఇది నా రూమ్ అంటారు, ఆ పక్కన వేరే రూమ్ అంటారు. అయ్యా, ఇంతకుముందు ఊహించుకోండి, ఈ గోడలు లేనప్పుడు గనక ఆ ఓపెన్ ప్లాట్ లో మీ పిల్లలు ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ లోను, మీరు సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ లోను కూర్చుని ఇది నా రూమ్, అది మీ రూమ్ అంటే మీరు ఏమనుకునేవారు? నవ్వేవారు. అది అసలు కరెక్ట్ కాదని మీకే తెలుసు అప్పుడు. అది రూమ్లు కావు, అంత రూమ్ లో మనం ఒకటే రూమ్ లో ఉన్నాం అంటారు మీరు అప్పటికి. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక వాల్ కట్టేసరికి మీరు ఏమంటున్నారు? ఇది నా వాల్, ఇది నా రూమ్, అది వాళ్ళ రూమ్ అని అగ్రీ అయిపోయాం. ఆ మనస్సు నమ్మేసింది కంప్లీట్ గా. పార్టిషన్ హ్యాస్ బిన్ అండర్స్టూడ్, రైట్? అందువల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ అండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ క్రియేటెడ్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పబోయేది ఏంటంటే అండి, మొదట ఉన్నది పెద్ద 500 square yards స్పేస్. ఆ స్పేస్ లో ఇప్పుడు మీరు 4 వాల్స్ కట్టిన తర్వాత ఒకటి బెడ్రూమ్ అంటే, ఆ బెడ్రూమ్ లోపల ఉన్న స్పేస్, ఈ స్పేస్ లోంచి కొంత పార్ట్ ఏమన్నా తీసుకొచ్చి మీరు అక్కడ పెట్టారా? 500 square yards లో ఇదో ఫైర్ లేదు కదా. ఏ స్పేస్ ఉందో ఇంతకుముందు ఆ స్పేసే ఇక్కడ ఉంది, అవునా కాదండి? పోనీ హెర్మెటికలీ సీల్ చేసేస్తే మీరు ఇక్కడ గాలి ఇక్కడే ఉంచానని చెప్పొచ్చేమో, కానీ స్పేస్ ని మీరు ఎట్లా బంధించగలరు? బంధించలేరు. మీరు స్పేస్ లో గోడ కట్టారు, కానీ గోడ కట్టడం వల్ల స్పేస్ ని డివైడ్ చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద కీ టు బి అండర్స్టూడ్ అండి. ఇది చాలా దూరం ఫిలాసఫీ వెళ్తుంది. ఇది వీ హ్యావ్ నాట్ డివైడెడ్ ద స్పేస్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ క్రియేటెడ్ సమ్ వాల్స్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ శరీరం చూసుకుందామండి, దీనికి ఒక బార్డర్ ఉంది, ఈ బాడీ కనబడుతుంది, ఇదో బార్డర్ దానికి అంతే. నౌ is this border differentiating really the space? So the space that is outside and the space that is inside, ఈ రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ అడగాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమంటామండి, బయట ఏ స్పేస్ ఉందో పంచభూతాల్లో ఆకాశము, అదే ఆకాశం లోపల ఉంది. బయట ఏ అగ్ని ఉందో అదే అగ్ని లోపల ఉంది. బయట ఏ నీరు ఉందో అదే నీరు లోపల ఉంది. బయట ఏ పృథివీ ఉందో అదే పృథివీ ఇక్కడ ఉంది. ఈ విధంగా చూసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు అర్థమవుతుందండి, ఇది పాంచభౌతికమైన నిర్మితమే తప్ప
దుర్బలమైంది అయ్యా. ఎందుకు దుర్బలం? 60-70 ఏళ్ళు ఉంటుంది, పడిపోతుందండి. ఇది కోవిడ్ వచ్చే వరకన్నా అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమన్నా అయితే ఉంచుకోవాలన్నా ఉంచుకోలేరు, పడిపోతుంది. కానీ ఎవరన్నా లోపల ఉన్న దాన్ని ఏమన్నా పడిపోతుందని చెప్పగలరని చెప్పలేరు. అందువల్ల దుర్బలమైన కాయన్నైనా శతవర్షములు 100 ఇయర్స్ దీనికని చెప్పారు. మితము చెప్పిరి గాని నమ్మరాదా మాట నెమ్మదమున. నెమ్మదమున అనే మాట చక్కని మాట స్వామి వాడతారండి. నెమ్మదమున అంటే నీ మనస్సులో, నా మనస్సులో. నెమ్మదమున స్లోగా 2 అర్థాలు వస్తాయండి. మెల్లిగా ఆ మాట నమ్మేసి నేను చాలా బతికేస్తాను, 100 ఏళ్ళు బతుకుతాను, లాంగ్ లైఫ్. పైగా ప్రతి బర్త్డేలోనూ మనకు అందరూ విష్ చేశారు, విష్ యూ ఏ వెరీ లాంగ్ లైఫ్ అని విష్ చేశారు. దాంతో ఏమైంది? ఇప్పుడు వరకో బతుకుతూ ఉంటాం. అదే ధర్మరాజు యక్ష ప్రశ్నలకి చెప్పిందండి. when Yaksha asked him, what is the most surprising thing in the world? And then Dharmaraja answered, Yudhishthira answered, you see, Mr. Yaksha, people are watching everybody else dying in front of them. But everyone, each one of us is thinking that we are going to be there forever. Such a strange concept, such a strange thing. కాబట్టి హితము చెప్పిరి గాని 100 ఏళ్ళు బతుకుతావనైనా అని చెప్పారు. 100 కాదండి, ఎంత ఉంటుందో కూడా తెలియదు. బాల్యమందో లేక ప్రాయమందో, యూత్ లోనో, ముదిమి అందో, మంచి మిడిల్ ఏజ్ లోనో, ముసలి అందో, ముసలైన తర్వాత ఎప్పుడు విడిచేది ఎరుకలేదు. నో వన్ నోస్, నో బడి నోస్, డెత్ ఈజ్ రౌండ్ ద కార్నర్ అని అన్నాడు ఎవడో ఒక ఆయన ఇంగ్లీష్ పోయిట్. రౌండ్ ద కార్నర్ అంటే తిరగంగానే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, అక్కడే వెయిట్ చేస్తుంది మన కోసం. మరణమే నిశ్చయము, ఓన్లీ సర్టానిటీ. పుట్టుటయు నిజము, పోవుటయు నిజము, నట్టనడిమి పని నాటకము, ఎదుటగలది ప్రపంచము, అట్టగడిపటి కైవల్యము. హనుమాచార్య గారు అన్న మాటలు. పుట్టుటయు నిజము, ఓన్లీ ట్రూత్ అండ్ సర్టానిటీ. నిజము అంటే ఇక్కడ సర్టానిటీ అండి, ట్రూత్ అని కాదు. అంటే మనము ట్రూత్, బ్లిస్ అట్లా చూడకూడదు, సచ్చిదానందాన్ని చూడకూడదు. ఇక్కడ ట్రూత్ అంటే సర్టానిటీ. ద ఓన్లీ సర్టానిటీ ఈజ్ పుట్టడం, ద అదర్ ఓన్లీ సర్టానిటీ ఈజ్ చావడం. ఈ మధ్యలో ఏది సర్టానిటీ కాదన్నాడండి. You can always be doubtful about it whether it really happened or not. Just as falling into sleep or getting into the dream is certain, you slept. Getting out from the dream is certain, you woke up. What happened in between in the dream, no one knows, God knows, you forget. అర్థంగా ఉంటుంటండి. అందువల్ల చూడండి, మనకన్నా ముందర మనం పోయిన తర్వాత డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి. చూడండి, సో అండ్ సో డేట్ పుట్టడము పెద్దగా రాస్తారు అక్కడ. సో అండ్ సో డేట్ పుట్టారు, ఎప్పటి వరకు డాష్, ఆ చివర మళ్ళీ ఒక పెద్ద డేట్. ఈ డేట్స్ ఉంటాయండి పెద్ద పెద్దగా, మధ్యలో చిన్న డాష్. అంటే నువ్వు జీవితంలో ఏం చేసుకున్నా డాష్ తప్ప ఏం లేదురా, ఆ చిన్న డాష్ అంతే, నథింగ్. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివన్నా కానీ, నువ్వు నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ అన్నా కానీ, ఆ మధ్యలో చిన్న డాషే ఉన్నది. కాబట్టి నోబడీ క్యాన్ బి సర్టన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. అందువల్ల బుద్ధిమంతుడైన వాడు, బుద్ధిమంతుడు అంటే ఎవడండి ఇక్కడ? చక్కగా రాముడు మంచి బాలుడు టైప్స్ ఆఫ్ అది కాదండి. బుద్ధిమంతుడు అంటే మనస్సు పోకడలు మాని అటు ఇటు తిరిగిపోయే మనస్సు కాకుండా నిశ్చలంగా నిలిచిన వాడు, మనస్సు నిలిపిన వాడు బుద్ధిమంతుడు. బుద్ధిమంతుడైన దేహం ఉన్నంతలో, ఈ దేహం ఉండంగానే దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి అని మనకు సామెత ఉందండి. అంటే అర్థం ఏంటండి? దీపం ఉండగా అంటే దీపం గనక ఇదివరకు రోజుల్లో అనుకోండి, పాత రోజుల్లో వాళ్ళకి ఒక క్యాండిల్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఒకటే క్యాండిల్ ఉందనుకోండి, ఆ క్యాండిల్ ఆరిపోయే లోపల మొన్నటి పొద్దున వెళ్తే ఇంకో క్యాండిల్ వెతుక్కోవచ్చేమో, వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చేమో. కానీ క్యాండిల్ ఆగిపోయే లోపల సర్దుకునేవన్నీ సర్దేసుకుంటే బెటర్ కదండి. వాళ్ళు ఏమైనా పక్కలు గిక్కలు పోయి సర్దుకోవాలంటే ఆ పక్కలు సర్దుకోవడం బెటర్ కదా. తర్వాత దీపం పోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ అక్కడికి వెళ్తే ఏ తేలు కుడుతుందో ఏమిటో తెలియదు. కాబట్టి అందుకని అటువంటి సామెతలు వచ్చాయండి. దీపం ఉన్నంతలో ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి, అదే విధంగా దేహం ఉన్నంతలో తన్ను తాను తెలియాలి, దేవుడు తెలియాలి. ఇది స్వామి చెప్పిన మాట. తర్వాత పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ గురించి స్వామి చెప్తారండి. ఇట్ హాస్ బీన్ గివెన్ టు రియలైజ్ వన్స్ ఓన్ ట్రూ నేచర్. అండ్ రమణ మహర్షి గారు కూడా అంటారండి, ద ఓన్లీ యూస్ఫుల్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ బర్త్, ఓన్లీ యూస్ఫుల్ పర్పస్ అండి, ఇంతకన్నా పెద్ద పర్పస్ లేట్ ఈస్ టు టర్న్ విత్ ఇన్ అండ్ రియలైజ్ ద సెల్ఫ్. బయట నేను ఏదో ప్రపంచంలో చేయాలి, ఏవో రాజ్యాలు ఏలాలి, ఇంకా ఇక్కడ ఏవో చాలా యూస్ఫుల్ థింగ్స్ పనులు చేయాలి అని మనం అనుకుంటుంటే అదంతా కూడా మన భ్రమ అండి. నిజం చెప్పాలంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డూ. మనం చేసే సేవ, మనం చేసే పనులన్నీ కూడా కాలాన్ని సద్వినియోగపరచడం కోసము, చిత్తశుద్ధి కోసం మాత్రమే చేయబడుతున్నాయి తప్ప అవి మనకేదో పెద్ద పర్పస్ అని కాదండి. మనం దానికోసమే పుట్టాము కాబట్టి దానికోసం స్వామి నాతో చేస్తున్నారని ఆ విధంగా చేయాల్సిందంటే స్వామి డైరెక్ట్ గా వివేకానంద లాంటి వాడిని మహానుభావులు దింపేసేయచ్చండి. ఒకవేళ అటువంటి పనులు ఈ ప్రపంచంలో జరగాలంటే మీకు నాకు వదలరే. మీకు నాకు వదలడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే మనం బాగుపడడం కోసం, మనం సంస్కరించుకోవడం కోసమే వచ్చాం తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఏదో చేసేయాలని కాదండి.
అందువల్లే ఒక లయన్స్ క్లబ్, ఒక రోటరీ క్లబ్ కి, ఒక సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ కి తేడా ఉంది అని స్వామి ఇప్పుడు చెప్పారు. ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని బాగు చేద్దాం అనుకునేవి మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్, మనం బాగు చేసుకుందాము అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చేది సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్. నేను చెప్తానండి, ప్రపంచాన్ని బాగు చేద్దాం అనుకునేది మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్, మనం బాగు చేసుకుందాం అనుకుని వచ్చేది సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ అది తప్ప వేరే ఆబ్జెక్టివ్ లేదండి. దిస్ ఇస్ ద సోల్ పర్పస్. Manvatva has not been given for wasting precious human life, for merely indulging in eating, sleeping, procreation. ఈ ఆహార, నిద్ర, మిథుని అని చెప్తారండి. ఇటువంటివన్నీ కూడా యానిమల్స్ కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి సేక్రెడ్ హ్యూమన్ బాడీ వచ్చినందుకు ఇంతకన్నా బెటర్ థింగ్స్ చేయాలనైనా అని స్వామి చెప్తున్నారండి. అది పర్పస్ అని. తర్వాత ధర్మార్థ కామ మోక్షంలో ఆరోగ్యం ఒక మూలము ఉత్తమం అని చెప్పారండి స్వామి. స్వామి సడన్లీ మన ఒక దేహం వైపు, మైండ్ వైపు కాన్వర్జేషన్ తిప్పారు. అక్కడ ఏంటంటే, ఎవరైనా నువ్వు ఆరోగ్యం కూడా సరిగ్గా చూసుకోవాలరా, దేహం నువ్వు కాదు కదా, దేహం వీక్ అని అన్నాను కదా అని దాని ఇష్టం ఉన్నట్టు పడేయద్దు. చూడండి, బుద్ధుడు తాను ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళి వైరాగ్యం వచ్చిన తర్వాత తాను సాధన చేస్తూ క్రమంగా తిండి కూడా మానేసి బాడీని చాలా వీక్ గా చేసేస్తూ ఉంటే ఆయన అనుభవించింది ఏంటంటే, దీనివల్ల సత్యం తెలియదు అని. అందువల్ల ఆయన వదిలేశారండి. ఆయన వదిలేసి తినడం మొదలుపెట్టేసరికి అంతవరకు ఆయన అంటిపెట్టుకున్న శిష్యులు ఆయన్ని చూసి మేము కూడా తినడం ఆపేస్తాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఈయన తింటున్నాడని చెప్పి ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోయారండి. ఈయనకి ఇంకా డిసిప్లిన్ లేదు అని అనుకుని, ఈయన మార్గం తప్పుతున్నాడు అనుకుని. ఆయన తెలిసి ఇది కాదు మార్గం అని, ఏ ఎక్స్ట్రీమ్స్ వద్దని చెప్తారు. కాబట్టి స్వామి అన్ని కూడా ఉపవాసాలు ఇటువంటివన్నీ ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు, అయితే కొంతగా తినండి, చిన్నగా తక్కువ తినండి, తక్కువ ఉపవాసం చేస్తే చేయండి, కానీ కొంత టైం చేసి ఎక్కడ మీకు ఆకళ్ళు ఆపుకుని కోపాలు తెచ్చుకుని ఆ కోపాల మీద గనక ఆ విధంగా పూజలు చేయడము ఇవన్నీ కాదండి. ఇది ఆ విధంగా ఉపవాసం చేసే కన్నా ఒక అట్టుపండు తిని ఆ పూజ చేసుకోవడం బెటర్. కాబట్టి ఫిజికల్ హెల్త్ కి, మెంటల్ హెల్త్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ని క్లోజ్ చేయాలన్నారండి స్వామి. చూడండి, ఫిజికల్ గా వీక్ గా ఉంటే మైండ్ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతుందండి. ఆ మైండ్ చాలా ఎరాటిక్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎక్కువ మందికి. కాబట్టి ఫిజికల్ వీక్నెస్ కి మైండ్ కి ఫిజికల్ దాని గ్యాప్ ని గనక ఎవరైతే ఉంచి స్టిల్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకుండా ఉండేంత మహత్వమైన స్థితికి వెళ్ళారో అటువంటి వాళ్ళు తినడం మానేసినా పర్వాలేదు, వాళ్ళు ఎంత తక్కువ తిన్నా పర్వాలేదు. కానీ మనకి ఎంత అలవాటు పడిపోయామంటే అండి, దానికి ఆరోగ్యం ఫస్ట్ చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనలో 99% మందికి స్వామిస్తున్న మనకి మార్గం ఏంటండి, ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం. సౌండ్ బాడీ అంటే అరుస్తూ ఉండే బాడీ కాదండి, శబ్దాలు చేసే బాడీ కాదండి. సౌండ్ బాడీ అంటే చక్కని హెల్త్ గల బాడీ. సౌండ్ మైండ్ అంటే అంతకన్నా చక్కగా పనిచేసే ఒక మనస్సు. కాబట్టి ఇమోషనల్ ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, హెల్త్ అంటే నిజంగా ఈ రోజు హోలిస్టిక్ హెల్త్ అని మాట్లాడుతున్నాను. అంటే ఏంటంటే ఇమోషనల్ గాను, మెంటల్ గాను, ఫిజికల్ గాను బ్యాలెన్స్ కావాలి. మూడిట్లో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. ఏది అతిగా చేయకూడదు. అతిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, లేక అతిగా తినడము, అతిగా పడుకోవడము, ఇటువంటివన్నీ చేయడం మానేసి మనము అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. కాబట్టి అతి లేకుండా మనం దాన్ని మితిలో చేయాలి. ఎంజాయ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ హెల్త్, కల్టివేటింగ్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఈజ్ ద మెథడ్. అల్టిమేట్లీ స్వామి చెప్తున్నారంటే అండి, నువ్వు ఫిజికలీ ఎక్కువ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, మెంటలీ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, ఇమోషనలీ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా అన్నిటికీ కీలకమైంది ఏమిటయ్యా అంటే నీ సౌండ్ మైండ్. నీ మైండ్ ని, మంచి హ్యాబిట్స్ ని, మంచి గుడ్ క్వాలిటీస్ ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలయ్యా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ విధంగా వస్తాయంటే అన్నారండి అండి, దర్ ఇస్ నో క్వాలిటీ నోబులర్ దాన్ సర్వీస్. ఫస్ట్ క్వాలిటీ స్వామి చెప్తుంది సర్వీస్ చేయి, సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నువ్వు బెండ్ యువర్ బాడీ, మెండ్ యువర్ మైండ్ అండ్ ద ఈగో అని స్వామి అన్నట్టు ఆ ఈగోని ఎండ్ చేయొచ్చు. సేవ వల్ల ఈగో అనేది, అహంకారం అనేది నేను చేస్తున్నాను, నా వల్లే అవుతుంది, నన్నందరూ నాకు సేవ చేయాలి, నా సంగతి పట్టించుకోవాలి, నన్ను ప్రేమించాలి అని ఇటువంటి భావాలు, నానా భావాలన్నీ మెల్లిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి జీవుడు దేవుడు కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తారండి. కాబట్టి స్వామి చెప్పే మార్గంలో లేని వారికి హెల్ప్, ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలండి, లేని వారికి హెల్ప్ చేయడము, మనంత భాగ్యం లేని వారిని భాగ్యవంతు కొంత మన భాగ్యంలో వారికి పంచడము, ఈ రెండు చేయడం వల్ల అహంకారం క్రమంగా తగ్గి మనలో మన కోసం చేస్తున్నామండి, వాళ్ళ కోసం కాదు. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఎవరి కోసం చేయట్లేదు, మన కోసం చేసుకుని. కాబట్టి స్వామి నారాయణ సేవ అని పెట్టింది. వీళ్ళు దరిద్ర నారాయణులు కాదు నాయన, వీళ్ళు దరిద్రులు అయినా కూడా నారాయణులు ఒకవేళ ఆ విధంగా అనుకున్నా కూడా. ఎందుకంటే వీళ్ళు వాళ్ళని తీసిపడేకు, నీలో ఒక మార్పు తీసుకురావడానికి, నీలో ఒక సీక్రెట్నెస్ రావడానికే వచ్చిన మహానుభావులు వాళ్ళు, దూతలు. కాబట్టి వాళ్ళని దరిద్రులు అని అనుకోవద్దు, దరిద్ర నారాయణులను, ఇది నారాయణ సేవ అని మనకి చెప్పారు. సో ఈ సేవ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే స్వామి అన్నారండి, నీకు మొట్టమొదట కనుక ప్రేమ ఉంటే, లోపల ప్రేమతత్వం పెంచుకుంటే
ప్రేమ వల్ల కరుణ లేక దయ వస్తుందయ్యా. వేరే వారిని చూసినప్పుడు అయ్యో ఈ విధంగా వాళ్ళకి జరుగుతుంది అని ఆ దయ వచ్చింది. ఇవన్నీ చూడండి మూవర్స్ అండి. ప్రైమ్ మూవర్ ప్రేమ. ప్రైమ్ మూవర్ అంటే మెయిన్ గా జరగాల్సిన వీల్ అనమాట. ఈ వీల్ తిరిగింది అనుకోండి లోపల, ఈ ఈ ప్రేమ అనే వీల్ తిరిగేసరికి ఇది తిరిగేసరికి దయ కూడా తిరుగుతుంది. ఈ దయ తిరుగుతుంది, కరుణ. ఈ దయ తిరిగేసరికి ఇంకా పెద్ద వీళ్ళు త్యాగం తిరుగుతుంది. ఈ త్యాగం చాలా పెద్దది, కష్టం అనుకున్నాం ఇంతకుముందు మనం. కానీ ప్రేమ లేదు కాబట్టి త్యాగం కష్టం అనిపించింది. ప్రేమ అనేది ఉంటే దయ వస్తుంది, దయ ఉంటే త్యాగం వస్తుంది. ఈ త్యాగం ఉంటే ఏం జరుగుతుందండి? యోగం కలుగుతుంది అన్నారు స్వామి. త్యాగం వల్ల యోగం, యూనియన్ విత్ యూనియన్. యోగం అంటే యుజ్ అన్న సంస్కృత పదం నుంచి వచ్చిందని నేను చెప్పుకున్నామండి. అంటే ఏంటండి? కలయడము. దేంతో కలవడము? భగవంతుడితో కలయిక, అదే యోగం. భక్తి యోగం అంటే భక్తి చేసి భగవంతుడితో కలవడం. కర్మయోగం అంటే కర్మ చేసి భగవంతుడితో కలవడం. జ్ఞానయోగం అంటే జ్ఞానంతో భగవంతుడిని కలవడం. ఏదన్నా యోగమే అండి, అన్ని భగవంతుడిని కలవడమే. చివరి ఎండ్ రిజల్ట్ అదే. కాకపోతే చేసే మార్గాలు వేరు. యోగము అంటే కలవడం, భగవంతుడితో కలవడం. అంతే కదండి. ఇక ఈ యోగం ఉంటే భోగం అంటే, భోగం అంటే ఇదేదో మామూలుగా మనకి ప్రపంచంలో ఉన్న భోగం కాదండి, అది రోగం, అది భోగం కాదు. భోగం అంటే నిజంగా బ్లిస్. బ్లిస్ అంటే కాజ్లెస్ హ్యాపీనెస్ అని స్వామి చెప్పారు. అంటే ఏ కారణము లేని హ్యాపీనెస్. హ్యాపీనెస్ కి కారణం ఒక్కలేదండి. అది కారణం ఉంటే అది మనస్సుతో వచ్చిన హ్యాపీనెస్. కారణం లేకుండా వచ్చే హ్యాపీనెస్ భోగము, బ్లిస్. నిద్రపోతామండి, ఆనందంగా ఉందంటాం నిద్రపోయి. అఫ్ కోర్స్ నిద్రపోయినప్పుడు లేచి ఆనందంగా ఉన్నాను అని చెప్పమండి మనం. కానీ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆనందం అనుభవిస్తున్నామా? ఏ కారణం వల్ల అనుభవిస్తున్నామండి మనము? మనం చేరుకున్నాం కాబట్టి అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ భోగం గురించి మనం ప్రయత్నించాలి. ఈ భోగం గురించి మనం మరి జీవితాలే ఆ విధంగా కావాలి అని మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో నైవేద్యం స్వామికి పెట్టేది కూడా భోగం అంటారండి. భోగము అంటారు దాన్ని. భోగం అంటే ఏమిటి? అక్కడ భోగం అంటే అనుభవించేది అని కాదండి, అది వేరే మీనింగ్. ఈ భోగం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆనందం, భగవంతుడికి నైవేద్యంగా తయారైనదే ఆనందము అని చెప్పడం అనమాట. తర్వాత స్వామి కొంత ఋషికులాల గురించి, అంటే గురుకుల్స్ అన్నమాట, ఋషికులాల గురించి అది ఎప్పుడు కూడా పిల్లల్ని తీసుకుని సేవ యాటిట్యూడ్ అనేది పెంచేవారయ్యా. మొదటి నుంచి ఆ విధంగా ఉండేది, ఇదివరకు రోజుల్లో ఆ విధంగా ఉండేది. రాముడు కూడా విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమంలో అటువంటి సేవలు చాలా చేశాడని స్వామి చెప్పారండి. అలాగే కృష్ణుడు సందీపని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి చాలా సేవ చేశాడు ఆయన. సందీపని వాళ్ళ బిడ్డని కూడా తీసుకొచ్చి, చనిపోయిన వాడిని తీసుకొచ్చాడండి ఆయన. తీసుకొచ్చి గురుదక్షిణగా ఇచ్చుకున్నాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా గురు సేవలు చేశారు. సేవ చేయడం ఎందుకంటే ఒక అవతార పురుషుడే ఆ విధంగా చూపెడుతున్నప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే అండి, సేవ అనేది ఎవరికైనా కూడా తప్పదు. సేవ అనేది అందరూ చేయవలసింది. కాబట్టి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల వచ్చేది కాదు సేవ. సేవ అంటే చేయడం వల్ల మాత్రమే దాని విలువ తెలిసేది. అంటే ఈ రోజుల్లో సేవకి ఏమవుతుందని స్వామి కొన్ని చెప్పారండి. కష్టపడడం ఇష్టం లేక హార్డ్ వర్క్ కష్టం, మన ఇష్టలోపమే కష్టం అవునండి అన్నారండి స్వామి. కాబట్టి అందువల్ల హార్డ్ వర్క్ హ్యాబిట్ పోయిందయ్యా. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇదివరకు ఎక్కాలు అందరికి వచ్చేవి, ఎందుకంటే క్యాల్కులేటర్స్ లేవు కాబట్టి. క్యాల్కులేటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కాలు మర్చిపోయాం. ఎక్కాలు మర్చిపోతే ఏమిటండి, ఆ మనస్సుని కొంచెం కష్టపెట్టే విధానం, ఉపయోగించే విధానం మర్చిపోయాం. ఉపయోగించే విధానం మర్చిపోయి ఇట్లా మెల్లిగా మన జీవిత సరళిలోనే ఒక రిలాక్స్ అయిపోయే మెంటాలిటీ వచ్చింది. రిలాక్స్ అంటే రిలాక్స్ కాకుండా తాము వేరే వాటికి ఉపయోగించి మనసుని షార్ప్ గా పెట్టుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటారండి. ఎక్కువ మంది రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజీ లైఫ్ అందరికి అలవాటు అయిపోతుంది. ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ అందువల్ల అందరూ చేయలేకపోతున్నాము. అది చాలా ఏదో రేర్ యాక్టివిటీ లాగా మనం చూస్తున్నాం. కానీ అదొక గిఫ్ట్ అంటున్నారండి స్వామి. అయితే వాళ్ళు కనుక ఇదివరకు రోజుల్లో కొన్నాళ్ళు వచ్చి గురుకులానికి వచ్చి వాళ్ళు అటువంటి సేవ పశువులకు సేవ చేయడము, లేకపోతే అక్కడంతా బాగు చేస్తూ ఉండడము, గ్రౌండ్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టుకురావడము, ఇటువంటి కొన్నాళ్ళు చేసిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళకి అహంకారం కొంచెం తగ్గి వాళ్ళు ఎందుకంటే రాజకుమారులు, డబ్బున్న వాళ్ళు, షావుకార్ల పిల్లలు అందరూ వచ్చేవారండి. అందరూ కలిసి ఒకటే గురుకులంలో ఉండేవాళ్ళు, ఋషికులంలో ఉండేవారు. కాబట్టి వారందరినీ అహంకారం పోవాలంటే అందరినీ పనుల్లో దింపేవారు. మొట్టమొదట డైరెక్ట్ గా శాస్త్రం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళకి పనులలో దింపి పనులు చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వాళ్ళ అహంకారం కొంత మేనేజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందండి, మనకి స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళడము, మర్సిడీస్ బెంజ్ దిగి వస్తారు క్లాసుల్లోకి. వాళ్ళు ఏం వింటారండి క్లాసులు? వాడు దిగినప్పుడే అసలు ఆ టీచర్ని చూస్తూ ఏమయ్యా నీకు శాలరీ ఎంత అనుకుంటాడు, వాడు మనసులో అనుకుంటాడు. నీ శాలరీ ఎంత? ఆఫ్టర్ ఆల్ 15,000. మా నాన్నగారికి ఆ డ్రైవర్ కి దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తారయ్యా శాలరీ, కాబట్టి నీ మాట నేను వినడం ఏమిటి అన్నట్టు వీడి ఫీలింగ్ లో ఉంటాడండి. కాబట్టి అహంకారం పోకుండా ఏం అబ్బుతుంది? అబ్బవు. కాబట్టి ఉపదేశం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అంటే అహంకారం పోయినప్పుడు ఇవ్వాలి. దిస్ హార్డ్ వర్క్ వాస్ మెంట్ ఫర్ గెటింగ్ రిడ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఈగో అండ్ డెవలప్ ఆత్మభావ అన్నారు. అందువల్ల సేవ అనేది ఎసెన్షియల్ గా మన ఒక సెల్ఫ్లెస్ యాక్ట్ లాగా జీవితంలో పెట్టుకోవాలయ్యా అని.
ఇన్ఫాక్ట్ ఏ బ్యాడ్ డే ఫర్ యువర్ ఈగో ఇస్ ఎ గ్రేట్ డే ఫర్ యువర్ సోల్ అన్నారండి ఒక ఆయన మహానుభావుడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన అహంకారం దెబ్బతీస్తున్నట్టు మనకి ప్రపంచంలో అనిపిస్తే మనం చాలా ఆనందపడాలటండి. ఎందుకంటే నిజంగా మనకు ఆ రోజు ఆనందం. అహంకారంతో మనకి సంబంధం లేదండి. అహంకారం దెబ్బ తినాలి. మనం ఎవరైనా మాటలు అంటుంటే చాలా ఆనందపడాలి ఆ రోజు. స్వామి ఇక్కడ హెల్త్ గురించి చెప్తూ అన్ని సేవల్లోకి మనుషులు చేయగలిగిన దాంట్లో డాక్టర్స్ చేసే సేవ చాలా గొప్ప స్పెషల్ అయ్యా. ఎందుకంటే వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రేమ అయితే ప్రేమ ఉండాలి. వాళ్ళు దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కల్టివేట్ నోబుల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కంపాషన్ అన్నారు. డాక్టర్ల గురించి అక్కడ మాట్లాడారు స్వామి. అండ్ రెండర్ సర్వీస్ టు ద పేషెంట్స్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. త్యాగబుద్ధితో చేయాలి. అది రోగబుద్ధి ఉండకూడదండి. రోగబుద్ధి అంటే అక్కడ వచ్చిన వాడు రోగిగా చూసి వీడి నుంచి ఎంత డబ్బు చేసుకోవాలి, ఎంత డయాగ్నోస్టిక్స్ రాయాలి అని అనుకుని ఆలోచిస్తే ఆ డాక్టర్ అది రోగబుద్ధి అండి. అది ఆ విధంగా సంపాదించి మనకు కూడా రోగం తెచ్చిపెడుతుంది అనవసరంగా. కాకపోతే త్యాగబుద్ధి అంటే వీడికి ఆ నాలెడ్జ్ లేదు, తన్ని తాను కాపాడుకోలేడు, తన్ని తాను హెల్ప్ చేసుకోలేడు. కాబట్టి నేను హెల్ప్ చేయాలి, వీడికి నేను నేర్చుకున్నాను, కష్టపడ్డాను, వీడికి హెల్ప్ చేయాలి. సరే ఇన్సిడెంటల్ గా వాడు నాకు ఏదో కొంత డబ్బు ఇస్తాడు, అది వేరే విషయం, నేను బతకడానికి నాకు డబ్బు కావాలి. ఈ విధంగా భావించే డాక్టర్లు చాలా గొప్పవాడు. అటువంటి వాళ్ళ కోసమే వైద్యో నారాయణో హరి అన్నారండి. హరి అంటే రెండు అర్థాలు వస్తాయండి. నారదుడి కథ నుంచి అది గుర్తొస్తుంది, మనందరికీ తెలిసిందే. ఒక అర్థం ఏంటంటే విష్ణుమూర్తి, ఇంకో అర్థం కోతేండి. కాబట్టి వైద్యో నారాయణో హరి అంటే ఒకవేళ గనక ఈ వైద్యుడు తన గనక ఈ విధమైన రోగిగా చూస్తూ తనకన్నా గొప్పవాడు లేడు అన్న ఒక భావనలో ఉంటే కోతి కూడా అవుతారండి. పిచ్చి కోత అవుతుంది, మంకీ, బ్యాడ్ మంకీ. అయితే ఒకవేళ విష్ణుతత్వం అని అనుకుంటే ఆయనే కనుక నారాయణ అయిపోతాడండి. కాబట్టి వెల్కమ్ దోస్ హూ కమ్ టు దెమ్ విత్ ఎ ప్యూర్ హార్ట్, ఎ స్మైలింగ్ ఫేస్ అండ్ టాక్ స్వీట్లీ అండ్ లవింగ్లీ, హాఫ్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ ఇస్ క్యూర్డ్. ఇప్పుడు స్వామి చెప్తూనే ఉంటారండి, సగం రోగం. ఇప్పుడు ప్లెసిబో ఎఫెక్ట్ అని, నోసిబో ఎఫెక్ట్ అని వస్తున్నాయి. చాలా దాని గురించి రీసెర్చ్ అవుతోందని. ఎందుకంటే ఈ న్యూరో సైన్స్ గురించి జరుగుతున్న రీసెర్చ్ ప్రపంచంలో ఐ థింక్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేదు. న్యూరో సైన్స్ గురించి చెప్పే దాంట్లో మనిషి నిజంగా ఒక డ్రగ్ తీసుకోవడం, ఒక మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల క్యూర్ వస్తుందా, లేకపోతే మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది క్యూర్ వస్తుంది అని అనుకోవడం వల్ల క్యూర్ వస్తుంది. ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ శాతం 70-80% మనిషికి ఈ అనుకోవడం వల్ల వాళ్ళ మనస్సే క్యూర్ చేస్తోంది, కానీ నిజంగా అది క్యూర్ అనేది ఆ మెడిసిన్ లో ఉండేది కాదు అని చెప్తారండి. అందువల్లే అండి ఆ మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్కలా పనిచేస్తూ ఉంటుందండి. కొంతమందికి ఎక్కువ రిజల్ట్ ఉంది, కొంతమంది తక్కువ రిజల్ట్ వస్తుంది. అంటే మెడిసిన్స్ తీసుకోకూడదని కాదు, వాటి ఎఫెక్ట్ ఉండదని కాదండి. అది తీసుకోవాలి, వాటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ అది రోగం తీసేసే శక్తే దాంట్లో ఉంది, కానీ హెల్త్ ఇచ్చే శక్తి దానికి లేదండి. అయితే మన క్యూర్, మన శరీరము, మన మనస్సు మనకి ఇచ్చే క్యూర్ లో హెల్త్ ఇస్తుందండి. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో స్వామి పిల్లలందరికీ చెక్ లిస్ట్ ఇచ్చారండి. అసలు వ్యాధి లేకుండా ఉండేందుకు ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలని చెప్పారండి. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖ అనేది భగవద్గీత శ్లోకం అండి. ఇది 6వ అధ్యాయంలో 17వ శ్లోకం. యుక్తాహార ఏ విధంగా ఎంత తీసుకోవాలో అంతవరకు తీసుకోవడము, ఎక్కడికి ఎంత తిరగాలో ఏ విధంగా ఉండాలో అంతవరకు ఉండడము. మన హ్యాబిట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి. ఆహారము విహారం ఉంటూ ఫుడ్ అండ్ హ్యాబిట్స్ అండి బేసికలీ ఆ విధంగా ఉండాలి. మన యాక్షన్స్ ఆ విధంగా ఉండాలి. స్వప్నావబోధస్థ, స్వప్నము అబోధ అంటే మనం పడుకుని నిద్రపోయేది, నిద్ర నుంచి వేకుగా ఉండేది, ఇవన్నీ కూడా మనకి కంట్రోల్, మితిగా ఉండాలి, రెగ్యులేటెడ్ గా ఉండాలి అని ఉంటే గనక మనకి దుఃఖం నుంచి బయటపడిపోతాం అయ్యా స్వామి చెప్తారండి. అంతేకాకుండా ఇంకొన్ని చెప్పారండి, డిజీజ్ ఫ్రీ ఉండాలంటే ఎన్వైరన్మెంట్ మనం క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలి కదా, తర్వాత మనం బట్టలు వేసుకునేది అవన్నీ కూడా క్లీన్ గా ఉండాలి కదా అని. అంటే ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకి స్టూడెంట్స్ కి అప్పుడు చెప్తున్నారనే కాదండి, మనకు కూడా స్వామి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఏంటంటే అన్నిటి వెనకాల ఒక ఆధ్యాత్మిక మీనింగ్ కూడా ఉంటుందండి దాంట్లో. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంత టైం లేదు కాబట్టి నేను డైలీ బాత్ ఇస్ నెసెసరీ అంటున్నారు. ఇది స్వామి చిన్నపిల్లలకి చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు ఏమిటి అని మనం అనుకోకూడదండి. వై హీస్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈస్ బికాస్ there should be, we should know that the body, which is the casing, the mind, which is like the software, and the we who are the atma swarupas, we are all one composite being, and life is a composite of all these three. And it is not that I won't care about the body, let it be very unclean and unpure, I won't care about the mind, let it go wherever it wants, but I am here అనుకునే స్థితిలో ఎవరు లేరు. కాబట్టి సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ అని స్వామి చెప్పారు. కాబట్టి దానికి ఫాలో అప్ లాగా ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఏంటంటే అండి, ఇట్లా ఉండండి నాయన, క్లీన్ గా పెట్టుకోండి, అప్పుడు మీ మనస్సు కూడా క్లీన్ గా ఉంటుంది. అప్పుడు మీ క్లోతింగ్ క్లీన్ గా ఉండడం వల్ల మీరు వేరే వారికి కూడా ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ ఇస్తారు. ఆ ఇంప్రెషన్ వల్ల మీకు వేరే వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది. ఆ రిలేషన్షిప్ బాగుండడం వల్ల మీకు చక్కగా నడుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీ మనస్సు ఇంకా ప్రశాంతత ఉండడానికి సాధ్యంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రతి దాంట్లో ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఉందండి స్వామి చెప్పిన దాంట్లో.
తర్వాత ఒక ప్రశ్న వేశారు స్వామి ఇక్కడ, మనం మెడిసిన్ ఎందుకు తీసుకుంటాము, రోగం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎందుకు తీసుకుంటాము అని ఎవరన్నా చెప్పగలరా అండి ఇక్కడ? ఎవరైనా టైప్ చేయొచ్చు సార్, టైప్ చేసినవి ఏమన్నా ఉంటే కనుక, లేకపోతే మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పొచ్చు. మెడిసిన్ ఎందుకు తీసుకుంటాము రోగం వచ్చినప్పుడు? హలో, చెప్పండి. అంటే రోగం నయం చేసుకోవడానికి అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి, రైట్. ఎనీబడి ఎల్స్? ఇంకెవరన్నా తీసుకుంటారా ఛాన్స్? ఆరోగ్యం మరుగున పడిపోయింది, దాన్ని వెలికి తీసుకురావడం కోసం చేస్తున్నాం అంతే. ఆరోగ్యం ఆల్రెడీ ఉంది, దాన్ని ఏదో కప్పింది, ఆ కప్పును తీసేయడానికి మనం మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాం. వండర్ఫుల్ అండి. సో 2 ఆన్సర్స్ మనం తీసుకున్నాము. ఒకటి ఏంటంటే ఉన్న వ్యాధి తగ్గాలి, పవన్ అంటున్నాడు. సఫరింగ్ తగ్గడానికి అంటున్నాడు పవన్. సఫరింగ్ తగ్గడానికి, వ్యాధి తగ్గడానికి, లేదా లోపల మరుగున పడి ఉన్న ఆరోగ్యం మళ్ళీ తిరిగి బయటికి రావడానికి, ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్స్ చెప్పాను. స్వామి చెప్పింది చూడండి, ఎంత ఆన్సర్ ఎంత బాగుందో. స్వామి అన్నారు, మెడిసిన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావయ్యా అంటే టు అవాయిడ్ ఫర్దర్ నీడ్ ఫర్ మెడిసిన్ అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే అండి, ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు కూడా మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండకుండా, అంటే మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ కరెక్టే, కాకపోతే చెప్పే విధానం ఎంత బాగుంది చూడండి. అంటే ఇంకా ఒక్కసారి దీని తర్వాత ఇంకా మెడిసిన్ తీసుకునే అవసరం ఉండకూడదు నాకంటే, అంత ఆరోగ్యం ఉండాలి. ఈ మెడిసిన్ అంటే దాంట్లో ఎన్నో భావాలు ఉన్నాయండి. ఈ మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ నాకు జబ్బు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి అన్న లెర్నింగ్ కూడా నేను తీసుకుని ఉండాలి, అప్పుడు నాకు జబ్బు రాకుండా ఉంటుంది. ఈసారి ఏదో పొరపాటున వచ్చింది, సరే బానే ఉంది, వచ్చింది కాబట్టి మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాను. కానీ అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అన్నట్టు మరలా ఎందుకు నాకు అసలు రోగం రావాలి, అప్పుడు మెడిసిన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అసలు అవాయిడ్ చేయడానికి. ఇదే పంథాలో స్వామి అంటూ అన్నారండి. ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇది ఎవరన్నా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. వై ఆర్ వి బోర్న్? ఈ ప్రశ్న వేశారండి. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కనెక్షన్. ఎవరన్నా ఆన్సర్ చేస్తారండి? వై ఆర్ వి బోర్న్? సార్, అది మనకు ఒక పర్పస్ ఉందని పోతాము. యు హావ్ సమ్ పర్పస్ decided again by Swami, so with that to fulfill the purpose, I think we are born. Okay, wonderful అండి, వండర్ఫుల్. పవన్ ఏదో అంటున్నట్టున్నారు. To know who we are అండి, to know that I am God. Excellent, excellent, excellent. ఇది చూడండి, not to born again, sir. I mean, not to be born. Very nice. శ్రీనివాస్ గారు అంటున్నారు, so that we need not be born again. This is what Swami said. చూడండి ఎట్లా ఉంది, పైన క్వశ్చన్ కి స్వామి ఒక లింక్ పెడుతున్నారు. ఎంత చక్కగా క్విజ్ కండక్ట్ చేశారు స్వామి. చూడండి, అంటే అందులోంచి మనం ఇది లింక్ తీసుకోమంటున్నారు. మెడిసిన్ ఏ విధంగా అయితే నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను అంటే మళ్ళీ మెడిసిన్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి తీసుకుంటాను, అదే విధంగా నేను ఈ జన్మ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉండడానికి జన్మ తీసుకున్నాను. అంటే ఎంత వచ్చి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ అన్ని కరెక్టే, మొదటి దానికి కరెక్టే, రెండో దానికి కరెక్టే, చెప్పే విధానం అంతే. స్వామి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారంటే, ఈ విధంగా అనిపిస్తే మరలా మనకి అన్నిటికీ కరసాది జన్మము సత్యంబిక పుట్టుక సున్న తారక మంత్రము కోరిన దొరికిన ధన్యుడనైతిని ఓరన్న అన్న రామదాస్ గారి కీర్తన మనకి అప్పుడు అర్థం అవుతుందండి. అన్నిటికీ కరసారి జన్మము, అంత కాన్ఫిడెన్స్, అంత కన్విక్షన్ దట్ దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ బర్త్ అని ఎందుకు అట్లా అనుకోతున్నారండి? ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ బి బోర్న్ అగైన్. We need not be born again and I am going on the right path. నిన్ననే చెప్పాను మీకు కదా, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి స్వామి మాట్లాడారు కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అది చెప్పాను, పిల్లవాడి ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ విధంగా మనం ఉండాలని స్వామి చెప్తున్నారండి. సో ఈ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ గురించి స్వామి ఏమన్నారండి అంటే, చూడు ఒకవేళ ఎందుకు అవసరం అంటే, నీ బాడీ సౌండ్ గా ఉండి నువ్వు ధ్యానంకి కూర్చున్నా కూడా, భజన్కి కూర్చున్నా కూడా, జపానికి కూర్చున్నా కూడా, నువ్వు మైండ్ని కనుక పట్టించుకోకపోతే, లేకపోతే బాడీని సరిగ్గా పట్టించుకోకపోతే ఆ మైండ్ కోఆపరేట్ చేస్తుందే. అది చూడండి, అదేమో తల పట్టుకుని కూర్చుంది, ఆ షాడో ఆ లోపల ఉన్నది, ఇదేమో కూర్చుంది. లోపల కూర్చుంటాం, అయ్యో ఇంకా 30 నిమిషాలు కూర్చోవాలా, ఇంకో 20 నిమిషాలు కూర్చోవాలా. ఒకవేళ కనుక నేను అక్కడ కూర్చుని నేను ఎంజాయ్ చేయలేకపోతే ఎందుకండి కూర్చోడం, ఎవరి కోసం కూర్చోడం? ఇదంతా ఒక కైండ్ ఆఫ్ షో, ఒక కైండ్ ఆఫ్ కృత్రిమమైన దీనికి బాగా అలవాటు పడిపోయాం మనం ఈ ప్రపంచంలో. కాబట్టి అది అవసరం లేదు అని స్వామి చెప్తున్నారండి. ధ్యానమైన, జపమైన, భజనైనా కూడా బాడీని ఫస్ట్ ఫిట్ గా పెట్టుకో. గంట సేపు మనం కూర్చోగలగాలండి. కూర్చోగలగాలి అంటే మనం అంటే అట్లా అని మరీ అతిగా కూడా దాన్ని లాగక్కర్లేదండి. కాబట్టి ఎంత ఏం చేసి అట్లాగే ఒక 2 గంటలు సేవ చేయాలి, కానీ దానికి తగిన హెల్త్ కావాలి మనకి. అట్లాగే సేవ టు కీప్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్లీన్ వేర్ బై డిసీజెస్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ఏ ప్రయారిటీ. సాయి ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏం చేయమంటున్నారంటే అండి, సేవ చేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందండి మనకి స్వామి ఎక్కడికి వస్తున్నారు. విలేజెస్ కి మీరు వెళ్ళినా ఎక్కడైనా కూడా ఫస్ట్ హెల్తీ బాడీ గురించి మీరు చెప్తే, ఈ మెడిసిన్ హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ గురించి మీరు మాట్లాడితే, వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే, అప్పుడు హెల్తీ మైండ్ క్రియేట్ చేస్తే, అప్పుడు వాళ్ళు లేటర్ డైవర్ట్ చేయొచ్చు స్పిరిచువాలిటీ, ఆధ్యాత్మిక గురించి.
వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్సే క్లీన్ గా లేకుండా వాళ్ళకి మాట్లాడితే ఇవి వస్తూ, అందుకని మెడికల్ క్యాంప్స్ ఎక్కువ చేస్తామండి మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాట్లాడితే ఏమన్నా వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ కూడా సరిగ్గా లేకుండా, వాళ్ళ వాతావరణం సరిగ్గా లేకుండా ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి స్పిరిచువాలిటీ ఎట్లా చెప్పగలము? ఎందుకంటే హెల్తీ మైండ్ అని హెల్తీ బాడీ లేదు వాళ్ళకి. స్వామి చెప్పారు. స్వామి చక్కని మాట అన్నారండి, ఉన్నది 3 దినాలైనా కూడా ముచ్చటగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి నాయన అని. బట్ ఒక సడన్ టర్న్ తీసుకున్నారు స్వామి ఇక్కడ. బట్ వేర్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ సంసార? ఎందుకంటే ఆనందంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి అని అంటున్నామే, మరి వేర్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ సంసార అని ఆ హోప్ లో మాత్రమే ఉంటున్నాం మనము. వీఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఫైండింగ్ ద ట్రూ హ్యాపీనెస్ బికాస్ వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ ద వరల్డ్ ఈస్ ఓన్లీ ఫుల్ ఆఫ్ సారో అండ్ బాడీ is full of diseases. We are trying to either get happiness through the world or through our body, and the world is full of sorrow and the body is full of diseases. So how do you hope to get any happiness through this? Swami is asking. కాబట్టి మన స్ట్రెస్ అండి, కాబట్టి మన బాధలు, మన డిప్రెషన్. ఎవరో అన్న మాట అది విన్నాను, అది కరెక్ట్ కాకుండా ఉంటే బెటర్ అని ఆ స్టాటిస్టిక్స్ నా అభిప్రాయం. 2025 కల్లా ప్రపంచంలో ప్రతి 5గురిలో 2 డిప్రెషన్ పేషెంట్స్ అయిపోతారు, డిప్రెషన్ కేసెస్ అయిపోతాయని చెప్తున్నారు. మనం వెళ్ళే విధానం చూస్తుంటే ఆ విధంగానే ఉందండి. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు, మన ప్రతి ఒక్కరి మనస్సుకి వద్దనేది లేదు, అన్ని కావాలి. అనవసరమైంది అవసరమైంది అనేది లేదు. అన్ని మన బాధలే, అన్ని పట్టించుకోవాలి, అన్ని పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఎట్లా ఉంటుందండి? స్ట్రెస్ కాకుండా ఏముంటుంది మనకి? కాబట్టి అటువంటిది మంచిది కాదు. స్వామి అన్నారు, ఇన్ఫాక్ట్ సంసారా ఇస్ లైక్ ఏ బెడ్. ఇక్కడ జోక్ చేస్తారండి స్వామి. బెడ్ లో గనక, ఒక మంచంలో గనక ఫుల్ నల్లులు ఉన్నాయనుకోండి, బగ్స్, నల్లులు, ఎవరికన్నా మంచిగా నిద్ర పడుతుందా అడుగుతారు. ఎంత ప్రాక్టికల్ మాట అడుగుతున్నారు చూడండి స్వామి. మీకు మంచి నిద్ర పడుతుందా? నల్లులు ఉంటే పట్టదు కదా. అలాగే ఈ సంసారంలో, ఈ సంసారం అంతా అలా ఉందయ్యా, కోరికలు ఉన్నాయి, నల్లులు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఎలా పడుతుంది? గుణాలు, గుణ వృత్తులు అనే ఉన్నాయి, నల్లులు ఉన్నాయి, కుడుతున్నాయి, అవి ఇంకా నిద్రేం పడుతుంది, ఇక్కడ ఎలా పడుకోగలరు అని ఒక చక్కని పద్యం స్వామి ఎవరిదో రాసిన పద్యం గుర్తు చేస్తారండి. శివుడు అద్రిని వసించుట అంటే కొండపైన శివుడు ఉండడం, చంద్రులు మింటనుంట, సూర్యుడు చంద్రుడు వాళ్ళ ఆకాశంలో ఉండడం, రాజీవాక్షుడు సముద్రమునందు తలదాచుట, విష్ణుమూర్తి ఆ సముద్రంలో పడుకోవడం. నల్లి బాధ పడలేక సుమా అంటే ఆ పద్యం ఉందిట. అంటే ఈ బెడ్ బగ్స్ అనమాట. ఆ బెడ్ బగ్స్ లో ఉండలేక పాపం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అండి, వాళ్ళ కన్వీనియంట్ ప్లేసెస్ వెతుక్కున్నారట వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ ఇన్సైట్ ఏంటంటే అండి, చెప్పుకోవడం హాస్యం కోసం చెప్పింది అయినా కూడా ఇందులో ఒక ఇన్సైట్ ఉందంటారు స్వామి. ఏంటంటే దీస్ గాడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ టు వరల్డ్. చూడండి, ఒక శంకరుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాము, విష్ణుమూర్తి చెప్పుకున్నాం, మన క్షీరసాగర మదనం జరుగుతుంటే ఏం చేశారు అని. రవిచంద్రులు, పొద్దున సూర్యుడు ఉంటేనే దీని పొద్దున అంటున్నామండి, మన జీవితాలు సాగుతున్నాయి. రాత్రి చంద్రుడు ఉంటేనే మనం అక్కడ హాయిగా పడుకుని మన నిద్ర తీసుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఈ రెండు ఎంత సేవ చేస్తున్నాయండి ప్రపంచానికి ఆలోచిస్తే. వీళ్ళందరూ సెల్ఫ్లెస్ గా, వాళ్ళకి ఏమొస్తోంది ఇందులో? ఎన్ని కాల నుంచి చేస్తున్నారు ఈ సేవ వీళ్ళు. కాబట్టి ఇదంతా సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ వరల్డ్ వాళ్ళు చేస్తున్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ సంసారంలో ఉండకుండా దీనికన్నా బయట ఉన్నారయ్యా. దే లివ్ బియాండ్ సంసారము. అంటే సంసారంలో ఉంటే మనం సెల్ఫ్లెస్ గా ఉండడం కుదరదయ్యా. అందువల్ల సెల్ఫ్లెస్ గా ఎవరు ఉండాలనుకుంటున్నారో, నిస్వార్థంగా ఎవరు ఉండాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు సంసారం నుంచి మానసికంగా బయటపడాలి అని స్వామి చెప్తున్నారు. సో ఆ బయటపడ్డమే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే స్వామి అంటారు, లైఫ్ ప్లస్ డిజైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నర, లైఫ్ ప్లస్ డిజైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నారాయణ. సో నర అంటే ఏమిటండి? మనిషి. నారాయణ అంటే ఎవరండి? భగవంతుడు. అంతే కదండి. భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్యలో ఉండే స్టోరీ ఏంటి? ఇదండి. మనం కనుక డిజైర్ ని తీసేస్తే నారాయణుడు అవుతాంట, డిజైర్ ని పెట్టుకుంటే నరుడు అవుతాంట. కాబట్టి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది నరనారాయణలో మనమే చూస్ చేసుకోవచ్చు. నారాయణత్వం అంటే ఏమిటి అని స్వామి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. అంతా నిండి ఉన్న తత్వాన్ని నారాయణం అంటారయ్యా. నారాయణుని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి. కొన్ని వడ్లు ఉన్నాయనుకోండి, ధాన్య వడ్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ వడ్లు కనుక తీసి మీరు నాటుతే ఏమవుతుందండి? దానిలోంచి చక్కని ధాన్యం, పంట వస్తుంది మీకు. ఆ పంట రావడం లాంటిది ఏమిటి అంటే ఈ పునరపి జననం పునరపి మరణం లాంటిది అన్నారండి. అంటే వడ్లు బయట హస్క్ అంటారండి, ఆ హస్క్ మన కోరిక అన్నారు స్వామి. లోపల ఉన్న గింజ, ధాన్యపు గింజ మన తత్వం, ఆ కోరిక లేనిది. అంటే లైఫ్ యాక్చువల్లీ ఆ ధాన్యము లోపల ఉన్నది వైట్ది,
ప్లస్ డిజైర్ బయట ఉన్నది గనక హస్క్, ఈ రెండు కలిపితే గనక ఇది వేస్తే మరలా జీవితం వస్తూ ఉంటుంది, మరలా పండుతూ ఉంటుంది, దాని నుంచి మరలా ధాన్యం వస్తుంది, మరలా మీరు నాటుతారు, మరలా వస్తుంది. ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సైకిల్. ఇది పునరపి జననం పునరపి మరణం. కానీ ఒకవేళ అట్లా కాకుండా గనక రైస్ వేశారనుకోండి, మీరు రైస్ ని కనుక డైరెక్ట్ గా వేశారనుకోండి, ఏమైనా వస్తుందా? పునర్జన్మ న విద్యతి, మళ్ళీ రావడం. ఎంత చక్కని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు చూడండి స్వామి. అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అంటే చెప్పడానికి స్వామి ఏమన్నారంటే, అంతా నిండి ఉన్న తత్వం అంటే మైకు ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి వస్తూనే ఉంటుందయ్యా, అది అందులోనే ఉంది తత్వం, అందులోనే పెరిగే తత్వం ఉంది, అందులో దాని విదిలే తత్వం కూడా ఉంది అని చెప్తూ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి స్వామి. అట్లా తర్వాత లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ, లాంగ్ జర్నీ విత్ హెవీ బ్యాగ్ ఆన్ ఇట్స్ బ్యాక్ అన్నారు స్వామి. అయితే హెవీ బ్యాగ్ అంటే స్వామి దాన్ని మార్చేసి రైల్వేస్ వారు ఇచ్చిన దాన్ని చక్కగా మనకి లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ జర్నీ ఎలా చేయాలి అంటే స్వామి అన్నారండి, కంఫర్టబుల్ కావాలా నీకు, అప్పుడు తప్పకుండా కనుక డిజైర్స్ తగ్గించు, లగేజ్ తగ్గించారని. ఇటువంటి డిజైర్స్ చూడండి, కార్, మై మనీ, మై హోమ్, మై డిజైర్స్, మై ప్రాపర్టీ, ఇలా అన్ని పెట్టుకుని మనం ఇన్ని బ్యాగులు వేసేసుకుని నడుస్తున్నాము. కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ పక్కన మనకి పోర్టర్స్ కూడా ఎవరు దొరకరు, మనమే మోసుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది. అంత కష్టపడుతున్నాము. అందుకని ఎందుకయ్యా ఇంత కష్టం అని కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తే, తక్కువ డిజైర్, తక్కువ నువ్వు లగేజ్ పెట్టుకుని వెళ్ళు, హ్యాపీగా ట్రావెల్ చేస్తావు. మేక్స్ ట్రావెల్ ఏ ప్లెజర్ అంటారు స్వామి. ఈ ట్రావెల్, ఈ లాంగ్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో, ఈ లాంగ్ జర్నీది ప్లెజరబుల్ గా చేసుకో, ఆనందంగా చేసుకో. ఎందుకు ఇంత కష్టపడతావు? ఈ దుఃఖాల వల్ల ఏదో ఎవరినో చూడని ఒక భాగ్య దేవత, లేకపోతే నా హారోస్కోప్ దానివల్ల ఇట్లా ఉన్నాయని అనుకోవడం, అవన్నీ పక్కన పెట్టు. నువ్వు చేతిలో లేనివి నువ్వేం చేయలేవు. కాకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకునే తత్వం అంటే ఈ డిజైర్స్ కొంచెం తగ్గించుకో, సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ పెట్టుకో, దాంతో నీకు తప్పకుండా ఆనందం అనేది దొరుకుతుంది అని స్వామి మనకి ఒక చక్కని మాట చెప్తున్నారండి. కాబట్టి గోల్ ఏమిటి లైఫ్ అంటే, లవ్ ఇస్ ద గోల్ అన్నారు. అది మళ్ళీ అదే మాట చెప్తున్నారు, అందరి యందు ఆత్మతత్వం ఒకటే అనేది మనం భావిస్తే గనక మనకి జీవితంలో అయ్యే సాధన ఏమిటంటే అండి, కొట్లాటలు, ఒకరితో ఒకరు పడకపోవడాలు, మనస్పర్ధాలు, ఇవే మన రియల్ సాధన అయ్యా. ఈ రియల్ సాధనలో మనం ఫాలో కావాల్సింది ఇది. కాబట్టి ఎక్కడో ప్రాక్టికల్ గా చేయాల్సింది ఎక్కడో చేయాలని కాకుండా, ఈ క్లాసులో మాట్లాడుకునేవి, నేను నా డిస్కోర్సెస్ లో ఇచ్చేవి మీరు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీ మనస్పర్ధలు వస్తున్న ప్రదేశాల్లోనూ వాటిలో అప్లై చేయండిరా, తప్పకుండా ఆత్మతత్వం మీరు గ్రహిస్తారు అని చెప్తారు. అయితే స్వామి ప్రాక్టీసింగ్ మరి ఇంకెట్లా చేయాలంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి స్వామి. చూడరా, నువ్వు తాంబూలం లాంటిది వేసుకున్నావు అనుకో, దాన్ని కొరుకుతున్నావు అనుకో, ఆ ఒక్కని ఎప్పుడో సడన్ గా నీ నాలిక పడచ్చు, దాని మధ్యలో నాలిక పడింది కదా అని, అయ్యో ఈ నాలిక అడ్డొచ్చింది పళ్ళకి, దీన్ని దానివల్ల నొప్పి పుట్టింది అని నాలికను ఏమన్నా కట్ చేసుకుంటావా? చేసుకోవు కదా. ఎందుకంటే ఈ నాలికకి ఎంతో. అదే విధంగా నీకు ఒక మనస్సు ఉండి, ఆ మనస్సు కొన్ని ఇబ్బందులు కలగజేస్తుంది అని మనస్సు పోవాలి అని ఆలోచించుకోక నాయనా, అది తప్పు విధానం ఆలోచించడము. నువ్వు మేనేజ్ చేసేయాలి ఈ సిచ్యువేషన్ ని. కాబట్టి మనస్సు దేన్ని ఎట్లా ఏ విధంగా అడ్డొస్తుంది, కోపము, క్రోధము, ఈర్ష్య, ఈ వైషమ్యము, ఈ విధంగా మనకు అడ్డొస్తుందండి మనస్సు. కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టి కోసేయకుండా, అంటే దానివల్ల ఈ మనస్సు లైఫ్ ఎండ్ చేసుకుంటాను లేక అన్నట్టు కాకుండా ఎక్కడికో ఆశ్రమాలకి పారిపోతాను అనుకోకుండా, దాన్ని ఉన్నంతలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని తప్పులు జరిగినట్టున్నా కూడా, ఎప్పుడో రోజు నాలుగు కొరుక్కుంటామా అండి? ఎప్పుడో ఒకసారి కొరుక్కుంటాం. కాబట్టి అలాగే అప్పుడప్పుడు ఇది అడ్డొచ్చి కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నా పర్వాలేదు, వాటిని యాక్సిడెంట్ గా పెట్టు. కానీ ఓవరాల్ ఏంటి, నాలుకే నేర్చుకుందండి, నొప్పించక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు నేర్పరి అన్నట్టు నేర్చుకుందండి. అది ఆ 32 పళ్ళ మధ్యలో వ్యవహరిస్తోంది. అది స్వామి చెప్పడం 32 పళ్ళ మధ్యలో, ఆ పళ్ళ మధ్యలో పడి ఎప్పుడు నలిగిపోవాలి కదండి. మరి అన్ని వేల కొద్ది ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి రోజు, తినడంలోను మాట్లాడడంలోను. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, ఎన్నిసార్లు నాలుగు ముందరికి బయటికి కదులుతుంది, పళ్ళు కూడా పైనుంచి కింద కదులుతున్నాయి. మరి పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదండి. మరి పడితే కనుక ఎవరికి నొప్పి, ఎవరికి బాధ, దీనికే కదా, నాలుకే కదా. అయినా అందుకని అది ఏం నేర్చుకుంది, అది తెలివిగా తప్పించుకు తిరగటం నేర్చుకుందండి. ఈ పళ్ళ నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతోంది, కానీ అది ఎక్కడికి పారిపోకుండా తన పని తాను చేస్తుంది. ఈ విధంగా నేర్చుకోండి అయ్యా. కాబట్టి ఒట్టిగా అనవసరంగా ఒక మాట అనేసేయడం లాంటివి ఏం పెట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆత్మతత్వం అనేది స్వామి చెప్తుందండి. ఒక బ్రాడ్ మైండెడ్ అప్రోచ్ అయినా అయితే ఇది చాలా డిఫికల్టీ ఈ సాధన. అయితే మీరు ఎఫర్ట్ చేయండి, దీనికి ప్రేమ ఒకటే మార్గము. కాబట్టి సీక్రెట్ అండ్ సెల్ఫ్లెస్ లవ్ గనక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ ప్రేమ పెంచుకుంటే, అందువల్ల ప్రతి డిస్కోర్స్ కూడా స్వామి ప్రేమతోనే ఎండ్ చేస్తారు కదండి. ప్రేమ అంటే, ప్రేమ ఉంటే గనక హృదయంలో ఒక తామర పువ్వు లాగా ఈ ప్రపంచంలో ఉంటారయ్యా మీరు. ప్రేమ లేకపోతే గనక మీరు ఆ బురదలో ఇరుక్కుపోతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి స్వామి ఇదే అల్టిమేట్ టీచింగ్ లాగా మనం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది సెకండ్ చాప్టర్ లో స్వామి చెప్పింది.
వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా డీప్ గా స్వామి తీసుకెళ్తారండి మని మనస్సు యొక్క ఏ విధంగా చరిస్తూ ఉంటుందో అని. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఆపుదాము. మనకి ఒక 10 నిమిషాలు 11 నిమిషాలు టైం ఉంది కాబట్టి ఏమన్నా డిస్కషన్స్ చేయదలుచుకుంటే ఎవరన్నా కూడా వారికి తోచిన విషయాలు ఏమన్నా చెప్పచ్చు సార్. శివ గారు సాయిరామ్ అండి. సందీప్ మాట్లాడుతున్నానండి. ఇప్పుడు మీరు డిజైర్ రిలేటెడ్ గా స్వామి చెప్పిన విషయాలు చెప్పారు కదా. అయితే నాలెడ్జ్ పరంగా, కాన్సెప్ట్ పరంగా తెలిసినా కూడా అది నిజ జీవితంలో అవలంబించేటప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా చిన్న చిన్న విషయాల్లో అది ఎలాగ మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు, స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ వేస్తూ ఆ దిశలో ఎలా నడవచ్చు, ప్రాక్టికల్ గా డే టు డే లైఫ్ లో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి వివరించగలుగుతారా? ప్రయత్నిస్తానండి, తప్పకుండా. నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేను చెప్తాను. మనందరికీ ఏదో ఒక వీక్నెస్ ఉంటుందండి. యూజువల్లీ ఆ వీక్నెస్ ఈ సెన్సెస్ కి సంబంధించిన దాంట్లోనే ఉంటుంది. అది మన ఎందుకో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, మన పూర్వజన్మ వాసనలు టెండెన్సీస్ వల్ల ఏంటంటే కొన్ని వాళ్ళకి కోపం తొందరగా వస్తుంది, ఒకళ్ళకి డిజైర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి ఇంకోటి ఎక్కువ ఈర్ష్య తొందరగా వస్తుంది. ఇలా మనకి ఏదో వస్తున్నాయి. మొట్టమొదట మనం చేసుకోవాల్సింది, మనం ఎక్కడ మనకి కొంచెం ఆబ్జెక్టివ్ గా ఎక్కడ మనం పొరపాటున పడుతున్నాము, ఎక్కడ మనకి ఏది ఎక్కువగా ఉందనేది ఎవరికి వాళ్ళు ఫస్ట్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ కొంత చేసుకోవాలి. డయాగ్నోసిస్ అంటాను నేను. ఎందుకంటే అండి, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డయాగ్నోసిస్ లేకుండా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, అది ఫెయిల్ అవుతుంది. డయాగ్నోస్ చేయాలి ఫస్ట్. నాలో అధికంగా ఉన్నది ఏమిటి అనేది గమనించామనుకోండి. సపోజ్ నాలో మనలో ఎక్కువ ఏదో ఒక కామం, ఒక టెంప్టేషన్ ఉంటుందండి. ఆ టెంప్టేషన్ వల్ల క్రోధం వస్తుంది. ఆ క్రోధం వల్ల తర్వాత అన్ని వరుసగా ఫాలో అవుతాయి. కాబట్టి ఈ టెంప్టేషన్ దేని వల్ల అనేది, దేనికి నేను టెంప్ట్ అవుతున్నాను? ఒక మాట అనేసేయడానికి టెంప్ట్ అవుతున్నానా? ఒక తినడానికి టెంప్ట్ అవుతున్నానా? నాకు తినడానికి ఎక్కువ టెంప్టేషన్ ఉండొచ్చండి. అది వేరే వాళ్ళకి టెంప్టేషన్ ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళని చూస్తే నాకు వీళ్ళు దాటేశారు, వాళ్ళకి ఇంకోటి ఏదో వీక్నెస్. కాబట్టి మన టెంప్టేషన్, మన వీక్నెస్ ఏదో ఫస్ట్ గమనించడం, అంతే. దాన్ని మార్చేసేయాలని ఫస్ట్ అనట్లే. ఫస్ట్ స్టెప్ గమనించుకోవచ్చు. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే, చిన్న విషయాల్లో మొదలు పెడదాం. ఆ చిన్న విషయాల్లో కొంత తగ్గించాలి. సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అన్నారు కానీ రిమూవల్ ఆఫ్ డిజైర్స్ అని స్వామి మనకి చెప్పలేదండి. రిమూవల్ అక్కర్లేదు. ఫస్ట్ సీలింగ్ అంటే ఒక మూత పెట్టడం. మూత పెట్టడం అంటే 5 చేసిన చోట 3 చేసిన చోట 1, ఈ విధంగా చేసేందుకు ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకోవచ్చు, ఒక ప్లాన్ పెట్టుకోవచ్చు. ప్రయత్నించాలి. తర్వాత అది రెండో స్టెప్, రెజల్యూషన్ అనమాట. రెజల్యూషన్ స్టెప్. మూడో స్టెప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే, అది మొదటి స్టెప్ అనుకోండి యాక్చువల్లీ, కానీ మూడో స్టెప్ మళ్ళీ చేయాలి. స్వామిని ప్రార్థించాలి. మనస వాచ కర్మణ. స్వామికి ప్రార్థించాలండి. ఏంటంటే, స్వామి, ఇది నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, నేను ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ ప్రయత్నంలో మీ ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను, విఫలమయ్యాను స్వామి. ఎందుకంటే నా మనస్సు బట్టి నేను ప్రయత్నించాను. ఈ రోజు నాకు ఇది గెలవగల బుద్ధి, ధైర్యము, ఆత్మధైర్యము, స్థైర్యం మీరే కలగ చేయాలి. నాకు మాత్రము దీన్ని దాటి మీరు చెప్పిన విధానంలో నడవాలి ఉంది. కాబట్టి మీ సహాయం కావాలి స్వామి. అది లేకుండా నేనేం చేయను. జీవ ప్రజ్ఞతోడ దైవ ప్రజ్ఞ అన్నారు స్వామి. అవతారం వచ్చిన తర్వాత మనతో సద్గురువులాగా ఆయన ఉన్నప్పుడు మనకు హెల్ప్ తీసుకోలేకపోతే మనం నిజంగా నిర్భాగ్యులం అవుతామండి. కాబట్టి ఇది తప్పకుండా ఈ ప్రేయర్ రావాలి. ఈ ప్రేయర్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు జనం ఇంతమంది ఇక్కడ భక్తులు అందరికీ హార్ట్ నుంచి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ రాలేదా అండి? ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్తారా? మీకు హార్ట్ నుంచి మీరు స్వామికి ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. అందరికీ అందుకని ఈ రోజులో పంచాక్షరి దేవుడు ఉన్నాడు అన్నది పంచాక్షరి అన్నారండి స్వామి. కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడు అన్న గొప్ప విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో మనం ఈ పని చేసి స్వామికి ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా చూడండి, మామూలుగా మీరు ట్రై చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి. ఫెయిల్ అవుతారా? ఏం పర్వాలేదు. ఇందాకే ఎవరో ఒక చక్కని ఇది పెట్టారు. ఐ థింక్ చాగోపనిషత్ అన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఎక్కడ చూసాను. ఎంత చక్కగా పెట్టారంటే, రిసర్చ్ లో చూస్తేటండి, ఒక సింహము అది చేసే వేటల్లో వేటాడినప్పుడు 75% ఫెయిల్ అవుతుందిట. ఒక జంతువుని పట్టుకోవడానికి 25% దాని సక్సెస్. అదేవి అహం దెబ్బతిని వేటాడడం మానేసేట్లేదు కదండి. అలాగే అన్నిటికీ డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్స్ ఉన్నాయి. ఒక మనిషి మాత్రము ఒక్కసారి ట్రై చేసేది కుదరకపోయినా కూడా అహం దెబ్బతింటుంది. దెబ్బతిని ఏమిటి నేను చేయలేకపోవడం, ఇది నా వల్ల అయ్యేది కాదు. స్వామి అంటారండి, డిఫికల్ట్ అంటారు మీరు. డిఫికల్టీ ఒక డిఫికల్టీ అనుకుందాము. ఈ డిఫికల్టీ కనుక చేయలేకపోతే ఇంకా ఒకవేళ చేయకుండా ఉంటే మీకు ఏమన్నా అప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంది, రావట్లే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ డిఫికల్ట్, కష్టమా ఈజీయా అనేది మాట కాదండి, కావాలా వద్దా ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది మాట.
ఒకవేళ గనక లోపల శాంతి సుఖం కోరుకుంటే గనక తప్పకుండా చేయవలసినది. అవసరం లేదు అని అనుకుంటే ఈ డిస్కషన్ అవసరం లేదండి నిజంగా. కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కావాలనుకుంటున్న వారే. కాబట్టి కావాలనుకుంటే చెప్పిన పద్ధతి మళ్ళీ నేను 3 స్టెప్స్ ఒకసారి రీఇటరేట్ చేస్తానండి. ఏంటంటే ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి. మనలో మనందరికీ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉంది, భగవంతుడు ఇచ్చాడు, మనకు ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం మన పురుషార్థం యూజ్ చేసి ఎక్కడ నేను దెబ్బతింటున్నాను, మళ్ళీ ఎక్కడ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది సెల్ఫ్ అనేది చూసుకోవడం. రెండోది, అది ఎలా నేను కొంత తగ్గించవచ్చు అని ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకోవడం. ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా తగ్గిస్తాను, ఎలా అవేర్ గా ఉంటాను. మూడోది, భగవంతుడికి మనసా వాచా స్వామికి ప్రార్థన చేసుకుని మొదలు పెట్టుకుంటే తప్పకుండా 3 నెలల్లో 6 నెలల్లో నేను వీటిని తగ్గించాను అని మీరే వచ్చి చెప్తారు అని నా అభిప్రాయం. సరళ గారు చేయలేపారు. సరళ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలండి. Yeah. Now all of us have a dual mind, dual mentality. When you are outside, you are not yourself. When you come back, you are yourself. How do you balance? Most of us who are working, who are having multiple responsibilities, have this dual nature or multiple nature. So మన సెల్ఫ్ లో ఉంటే ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాం. If you are not your own self, you behave in a different way. How do you balance, sir? Because it's always a conflict. I think it's a very deep question and a wonderful question. So I would like to understand it this way, Sarla garu. Entante first of all, మనము బయట ఉన్నప్పుడు ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాము, మనతో మనంగా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాము అని అనుకున్న మాట కరెక్టే అయినా దానిపైన ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వకూడదని నాకు అనిపిస్తుందండి సర్ల గారు. ఎందుకంటే వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద బిహేవియర్. స్వామి when he does the personality analysis, Swami clearly tells us that you are not one person, you are 3 people. And then Swami says the one others think you are, which actually is behavior అండి. అదర్స్ మనలో చూసేది బిహేవియర్, మన ఫిజికల్ అవుట్లుక్ చూస్తారు వాళ్ళు. ద వన్ యూ థింక్ యూ ఆర్ ఈజ్ యువర్ థింకింగ్, యువర్ ఫీలింగ్, అండ్ ద వన్ హూ యూ యాక్చువల్లీ ఆర్, విచ్ ఈస్ యువర్ సెంట్రల్ యూ, విచ్ ఈస్ ఆత్మతత్వ. ఇప్పుడు చూడండి పర్సనాలిటీ అనాలిసిస్ ఎంత గొప్పగా స్వామి చెప్తున్నారో మనకి. ఆర్ యూ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద వన్ అదర్స్ థింక్ యూ ఆర్? ఆర్ యూ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద వన్ హూ యూ థింక్ యూ ఆర్? ఆర్ యూ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద వన్ యూ యాక్చువల్లీ ఆర్? But sometimes we want them. చెప్పండి సార్. సల్ గారు వీఆర్ లూజింగ్ యూ అండి, వినమట్లేదు. At one particular time, we do not know what helps us, what perturbation comes, and somehow we get I don't know. That's maybe my personal. I just want, how do we cope with such things? Maybe sadhana. ఓకే, అంటే నాకు మరి మిగతా వాళ్ళు నాకు వినబడలేదండి. ఫర్ నా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏదో మీది కొంచెం వినబడలేదు. ఇస్ దేర్ ఎనీబడి ఎల్స్ హూ కుడ్ హియర్ అండి? సరళ గారు చెప్పింది సరళ గారు మీ దగ్గర నుంచి మిస్ అయింది. ఒకసారి మీరు కొంచెం బ్రీఫ్ గా రీవర్డ్ చేయగలరా, రీఫ్రెష్ చేయగలరా మీ క్వశ్చన్? ఎందుకంటే ఏం లేదు. Sometimes we want to be our own self, and sometimes we want to be what others think about us. That means thinking from their point of view, or putting in their shoes antam kada. But how do you, there is a constant conflict each one of us face. So how do you address these kind of situations? Correct అండి, కరెక్ట్. సో ఇందాక అందుకని నేను మోడల్ చెప్తున్నానండి. జస్ట్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ మోడల్ ఒకటి ఆలోచించుకోండి సర్ల గారు. అందులో there are 3 circles. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే సర్కిల్ విత్ ఇన్ సర్కిల్ కదా. outermost circle is the others, what others think you are. The next is what you think you are, and the innermost circle is who you actually are. ఇలా ఆలోచించండి. సో స్వామి ఏమంటున్నారంటే మనం లైఫ్ నార్మల్లీ ఎట్లా అప్రోచ్ చేస్తున్నామంటే అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ నుంచి ఇన్నర్ మోస్ట్ కి వస్తున్నాం. అందువల్ల మనం ఫస్ట్ ఎక్కువ ప్రయారిటీలో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వాట్ అదర్స్ థింక్ ఇస్తున్నాము. సెకండ్ మనం ఇంపార్టెన్స్ ఏమో వాట్ ఐ థింక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఇస్తున్నాము. అండ్ థర్డ్ హూ యాక్చువల్లీ అని వెళ్తున్నాం. కాబట్టి చాలా మందికి ఆ లోపల హూ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ అన్నదానికి వెళ్లేందుకే ఆస్కారం దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ 2 దాటేసరికే మనకి సరిపోతుంది మైండ్ కి. సో ఇప్పుడు స్వామి రివర్స్ చేయమన్నారండి దాన్ని. స్టార్ట్ ద ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ లోయెస్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి బయటికి వెళ్ళండి అన్నారు. అంటే బయట ఇంపార్టెంట్ థింకింగ్ అవుట్వర్డ్లీ అంటే ఇన్సైడ్ అవుట్ అప్రోచ్ అన్నమాట అండి. ఇన్సైడ్ అవుట్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ వాట్ యు ఆర్, అంటే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆత్మస్వరూప. దెన్ ఆత్మస్వరూపం లాగా యు ఆర్ ఆత్మస్వరూపాన్ని అనుకోగానే ఏంటంటే ఏమనిపిస్తుందండి మనకి? యువర్ ఆత్మస్వరూప అంటే I am neither touched by anything
నార్ ఐఎమ్ నీదర్ ఐఎమ్ ఏ సిన్నర్ నార్ ఐఎమ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. నాకేమీ అటువంటివి ఏం గుణాలు లేవు, నేను నిత్యం ఆనందం, నేను ఐఎమ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్న ఒక భావన ఎఫర్మేషన్ చేసుకుని పొద్దునే బయలుదేరాం అనుకోండి ఇంట్లోంచి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. దెన్ ద సర్కిల్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ దెన్ ద వన్ యూ థింక్ యు ఆర్. ఇప్పుడు ఆత్మస్వరూపం అనేది తెలిసి స్వామి చెప్పారు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది అని అనుకున్నాను కాబట్టి ద వన్ ఐ థింక్ ఐ యామ్ ని కంటిన్యూస్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఇది నెగిటివిటీలోకి నన్ను తీసుకెళ్ళదు అనమాట. ఎప్పుడన్నా కూడా నేను ద వన్ ఐ థింక్ నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తేనే సైకాలజీ బట్టి కాంపెన్సేషన్, లా ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ బట్టి బయట వాళ్ళు, మూడో సర్కిల్లో బయట వాళ్ళు నా గురించి హెచ్చుగా ఆలోచించాలి అని అంటారు. చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ప్రపంచంలో. ఏంటంటే అన్ని తాను రోజు తిట్టుకునేవాడు బయటవాడు ఒక తిట్టినా కూడా సైన్స్ లేదు. చాలా ఆశ్చర్యం ఉంటుంది సైకాలజీ. ఎందుకంటే నేను ఎట్లాంటి వాడు నాకు తెలుసు, కానీ బయటవాడు ఇప్పుడు నేను ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్తానో నాకు తెలియచ్చండి, కానీ బయటవాడు కనుక యూ లయర్ అన్నాడు అనుకోండి, హౌ డేర్ యూ కాల్ మీ లయర్ ఎలా? ఎందుకంటే ఇది the negativity in the second circle is impacting our entire way we are looking at the third circle. Now it's saying let the innermost circle influence everything. So the innermost nu atmatattvam anna complete being annademo second circle influence cheyani. I am the one I think I am. దాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు ఎట్లా చూసుకుంటున్నావు దాన్ని బట్టి నేను చక్కని. అందుకని అండి ఐఎమ్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ అన్న అబ్బాయికి రింగ్ ఇచ్చేసారు స్వామి. ఎందుకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి? నేను భగవంతుడు ఇక్కడ వెలుగుతున్నప్పుడు, ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నప్పుడు నేను హౌ కెన్ ఐ కాల్ మై సెల్ఫ్ ఈవెన్ ఏ సిన్నర్, హౌ కెన్ ఐ కాల్ మై సెల్ఫ్ ఎనీథింగ్ లోవర్ అని ఆలోచన చేయడం ఎంత గొప్ప విషయం అండి. నేను ఇక్కడ ప్రేమే ఉండాలి తప్ప ఇక్కడ ఒకళ్ళని నేను ద్వేషంతో ఎలా చూడగలను అని కనుక హైయర్ స్టాండర్డ్ మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది. అంటే మీరు చూసుకునే విధానం బట్టి లాస్ట్ సర్కిల్ మీకు మాడిఫై అయిపోతుంది. వేరే వాళ్ళు దాన్ని బట్టి ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు లవ్ రేడియేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది కూడా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కూడా మీ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆటోమేటికలీ లోపల నుంచి ఏ విధంగా వస్తుంది దాన్ని బట్టి వేరే వాళ్ళు అదే గమనిస్తారు మీరు. ఇట్స్ ఎన్ ఇన్సైడ్ అప్రోచ్. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పర్సనాలిటీ మోడల్ అండి స్వామి హాస్ గివెన్. దీన్ని మనం పాపులరైజ్ చేయాలి. స్వామి కొటేషన్ ఇచ్చారు ద వన్ యూ మనం అంటాం, కానీ దాన్ని ఎప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా సైకాలజీలో యూస్ చేయాలి నేను నా అభిప్రాయం. Thank you, sir. Thank you. Inside out. Thank you. I am okay. You are okay. I am okay. You are okay. Model. Thank you. So, is there anybody else who would like to share something? Sairam andi. Actually, Manusu Marmamu pustakam na daggara eppadi nuncho undi. But seeing that title, I got frightened. It is something very subject, that spiritual subject which I can't understand anedi. But thanks Swami that you have taken up this matter, and really I felt now that why I did not read the book. I'm very thankful for that. Sairam. స్వామి అనుగ్రహం ఎట్లాంటిదంటే అండి, ఆయన ఎప్పుడేం చేస్తారో ఎందుకు చేస్తారో మనకు అర్థం. ఎందుకు ఇవన్నీ అసలు ఆలోచన, మనలో ఎవరినో ఒక ఆలోచన ఇండివిజువల్కి వచ్చిన ఆలోచనలు కాదు కదండి ఇట్లా జరగాలని. ఆ మూమెంట్ లో ప్రాంప్టింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మాస్టర్ మైండెడ్ బై హిమ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మాస్టర్ మైండెడ్ బై హిమ్. దట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. సర్లారే ఏమన్నా మీరు మాట్లాడుతున్నారా? మీది అన్మ్యూట్ చేయాలండి. లేదు సార్, లేదు, బై మిస్టేక్. అంతే కదా, ఓకే ఫైన్. సో బట్ ఎనీవే దిస్ థింకింగ్ ఇన్వర్డ్లీ అవుట్, looking out, this is a vicious circle. Once you look into, you feel like looking out. Once you are looking outwardly, you feel like looking inwardly. This is a nice concept today. Somehow it's very, very, very scintillating, sir. I think we can start this thought process and continue the dual nature. Thank you. So I think we'll call it a day అండి. 7 దాటింది కాబట్టి అందరికి పండుగ రోజులు పనులు ఉంటాయి. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు థ్యాంక్ యూ. స్వామి అనుగ్రహం వల్ల మీరందరూ ఇక్కడ రావడం వల్ల స్వాధ్యాయం ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుందని నా అభిప్రాయం అండి. థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ కింగ్డమ్. సో విల్ ఎండ్ ఇట్ హియర్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషం గోబ్రాహ్మణేభ్యస్సు శుభమస్తు నిత్యం. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. ఓం శ్రీ సాయి.